جب مجھے آپ کی امت نے ستایا بابا، جب مجھے آپ کی امت نے ستایا جب مجھے آپ کی امت نے ستایا بابا، مار کر منہ پہ تماچے ہیں، مار کر منہ پہ تماچے ہیں، رلایا بابا، جب مجھے آپ کی امت نے ستایا بابا، وہ کہ جس در سے ملائک بھی جھکے آتے تھے، وہ کہ جس در پہ ملائک بھی جھکے آتے تھے، تیری امت نے اسی در کو جلایا بابا، جب مجھے آپ کی امت نے ستایا بابا، تازیان میرے ہاتھوں پہ ہے مارے، لیکن تازیان میرے ہاتھوں پہ ہے مارے، لیکن ترس ظالم کو ذرا مجھ پر نہ آیا بابا، جب مجھے آپ کی امت نے ستایا بابا۔ بی بی روتی روتی گر پڑی، جو بی بی نے کہا ہے قبلہ آپ کی دعا، میرے چہرے پہ تماچوں کے زخم ظاہر تھے، میرے چہرے پہ تماچوں کے زخم ظاہر تھے، میں نے بیٹوں سے مگر چہرہ چھپایا بابا، جب مجھے آپ کی امت نے ستایا بابا، میرے چہرے پہ تماچوں کے زخم ظاہر تھے، میرے چہروں پہ تماچوں کے زخم ظاہر تھے، میں نے بیٹوں سے مگر چہرہ چھپایا بابا، جب مجھے آپ کی امت نے ستایا بابا، پسلیاں توڑی میری بابا تیری امت نے، پسلیاں توڑی میری بابا تیری امت نے، اور عزیان کا فتویٰ بھی لگایا بابا،
جب مجھے آپ کی امت نے ستایا بابا، درد اتنا ہے کہ میں سانس نہیں لے پائی، درد اتنا ہے کہ میں سانس نہیں لے پائی، میرے پہلو پہ جلا در جو گرایا بابا، جب مجھے آپ کی امت نے ستایا بابا، مجھ کو جی بھر کے تیری یاد میں رونے نہ دیا، مجھ کو جی بھر کے تیری یاد میں رونے نہ دیا، میرے رونے پہ بھی ہے پہرا لگایا بابا، جب مجھے آپ کی امت نے ستایا بابا، میں جو دربار گئی بابا تو کیا یہ کم تھا، میں جو دربار گئی بابا تو کیا یہ کم تھا، میری زینب کو بازاروں میں پھرایا بابا، جب مجھے آپ کی امت نے ستایا بابا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کو کہتے ہیں، کہا پینٹول پھولوں سے حفاظت اس کو کہتے ہیں، زبردستہ حکومت میں محبت اس کو کہتے ہیں، چلی آتی تو پہلو زخمی کر دیا گل کا، ان میں ساتھ رہ کے بھی عدالت اس کو کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ انہوں نے پرسوز انداز میں پرسہ دیا امام زمانہ کو، بی بی کا پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ولائے فاطمہ جس دل کو چھو کے جاتی ہے، ولائے فاطمہ جس دل کو چھو کے جاتی ہے، مہک وہیں سے تو انسانیت کی آتی ہے۔ ولائے فاطمہ جس دل کو چھو کے جاتی ہے، مہک وہیں سے تو انسانیت کی آتی ہے، میں لاکھ ضبط کروں دشمنان زہرا پر، میں لاکھ ضبط کروں دشمنان زہرا پر، دبی زبان میں لعنت نکل ہی جاتی ہے، میں لاکھ ضبط کروں دشمنان زہرا پر، دبی زبان میں لعنت نکل ہی جاتی ہے، تیرگی کو نور کا میں سلسلہ کیسے کہوں، ظالموں کو جانشین مصطفیٰ کیسے کہوں، اور باطلوں کو کاذبوں کو کیسے سچا مانوں، جو نہیں حق آشنا کیسے لکھوں، اور فاطمہ زہرا کے گھر پر جو لگانے آئے آگ، اس کو میں سچا محب مصطفیٰ کیسے لکھوں، اور جس نے کشتی میں شریعت کی کیے بدعت کے چھید، دین کی ناؤ کا اس کو ناخدا کیسے کہوں، میں غلام مصطفیٰ بندہ علی کی ذات کا، ڈاکوؤں کو رہزنوں کو رہنما کیسے لکھوں، میں غلام مصطفیٰ بندہ علی کی ذات کا، ڈاکوؤں کو رہزنوں کو رہنما کیسے کہوں، اور منافقین کا شجرہ بتایا جاتا ہے، منافقین کا شجرہ بتایا جاتا ہے، صفِ عزا کو جہاں بھی بچھایا جاتا ہے، منافقین کا شجرہ بتایا جاتا ہے، صفِ عزا کو جہاں بھی بچھایا جاتا ہے، اور وفا کے پھول انہی آنگنوں میں کھلتے ہیں، وفا کے پھول انہی آنگنوں میں کھلتے ہیں،
علم عباس کا جس جا لگایا جاتا ہے، اور ہر ایک دور میں ذکر حسین کرتے ہوئے قبلہ، ہر ایک دور میں ذکر حسین کرتے ہوئے ہر ایک دور کے حر کو بلایا جاتا ہے، ہر ایک دور میں ذکر حسین کرتے ہوئے ہر ایک دور کے حر کو بلایا جاتا ہے، اور نبی کی فاطمہ اور فاطمہ کی زینب کو، نبی کی فاطمہ اور فاطمہ کی زینب کو نبی کے بعد کیوں دربار لایا جاتا ہے؟ ادائے اجر رسالت کو یہ بھی دیکھا گیا، ادائے اجر رسالت کو یہ بھی دیکھا گیا، کہیں پہ در کہیں خیمہ جلایا جاتا ہے، تو کوئی بتائے کہ دربار کس لائن کا تھا، کوئی بتائے کہ دربار کس لائن کا تھا جہاں پہ فاطمہ کا دل دکھایا جاتا ہے، جو آگ لے کے در سیدہ پہ آئے تھے، جو آگ لے کے در سیدہ پہ آئے تھے، وہ کون لوگ تھے، کیوں کر چھپایا جاتا ہے؟ منافقین کا شجرہ بتایا جاتا ہے، صفِ غا کو جہاں بھی بچھایا جاتا ہے۔ آقا آزادی کے قاتلوں پہ لعنت۔ ایک گاڑی ہے فورڈ GL100ZG، اس نے دو گاڑیوں کو بلاک کیا ہوا ہے، پلیز اس کو صحیح طرح سے پارک کریں، GL100ZG پلیز، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جالس جو ہیں وہ یوٹیوب کا جو حسینیہ کا چینل ہے IM حسینیہ، اس میں آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ جو آپ کے عزیز نہیں آ سکیں یا پاکستان میں یا انڈیا میں کسی بھی جگہ پہ وہ اگر دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب ہمارا جو چینل ہے ادارے کا IMI حسینیہ، اس میں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بڑے ادب بڑے احترام سے ملتمس ہوں قبلہ مولانا عابد عبدالجلامی صاحب کی خدمت میں آئیں اور آج کی اس شب شہادت کی جو چوتھی مجلس ہے اس سے خطاب فرمائیں۔ تو سب مل کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مل کے نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ محمد و آل محمد بآواز بلند سلام۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك سميع المجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك لجعلت لكل شيء قدرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیہا صلی اللہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ عزادارہ نے شہزادی کالج فورتھ مجلس حسینی امام بارگاہ برمنگھم کی 1443 ہجرہ 2022 کی۔ آج کی مجلس شب شہادت کی مجلس ہے۔ میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بولا، شب شہادت کی مجلس ہے۔ 90 ڈیز والی جو روایت ہے یہ وہ شہادت ہے۔ شب 3 جمادی الثانی ہے آج، انشاءاللہ
خواتین میں تعبد بھی ہے. میں نے مجلس کا آغاز اسی دعا کے کلمات سے کی جو مسلسل 3 دن سے آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی واسطہ بھی نہیں. میں بار بار یہ جملہ بولتا ہوں کہ صرف احساس ہونا، وہ فیلنگز پیدا ہونا. ہم کو ہماری زبان پہ بی بی زہرا کا نام ہونا، اور اللہ کی بارگاہ میں جب نماز کے بعد یا کسی مقصد کے ساتھ تم دعا کرو، دعا ایک شیلڈ ہے. جب دعا کرو تو یہ اس طرح ہو کہ بے حق فاطمہ، جتنی مرتبہ لوگ بی بی کا نام، زبان پاک ہوتی جائے گی، زبان پہ یہ نام آتا جائے گا، تصور مظلوم بی بی زہرا تمہارے ذہن میں آئے گا ماشاءاللہ کہ کس طرح سے میری بیوی پہ ظلم ہوا آج کی رات اور کل کا دن. دوستو یہ کوئی نارمل ڈے نہیں ہے. کل کا دن بالکل نارمل ڈے نہیں جیسا آج کا دن تھا یا پرسوں آنے والا دن ہے. ہمارے پاس دن کی اہمیت ہے. مثال کے طور پہ 8 ذی الحجہ کو آپ دن بھر عبادت کریں، وہ ثواب نہیں ملے گا جو 9 ذی الحجہ کا ثواب ہے. اور پھر غدیر کا دن 17 امپورٹنٹ ہے، لیکن 18 ذی الحجہ کے جو اعمال ہے وہ 18 ہی کو کرنا ہے. تو اسی طرح ہماری شریعت محمدی میں دن کی بہت امپورٹنس ہے. رات کی امپورٹنس الگ ہے لیکن دن کی امپورٹنس ہے. بعض اعمال دن کے کہ جو دن میں کرنا ہے، اور کل کا دن ہم نارمل طریقے سے نہیں گزارنا. آپ کو احساس ہونا when you get up in the morning for فجر prayer، صبح اٹھو تو یہ سوچو کہ آج کا دن تمہاری ماں کی شہادت کا دن ہے. نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھو، اللہم لعن قتلت الدشمنان و قاتلان بی بی زہرا. آپ نے نام کسی کا نہیں لیا، مجھے معلوم ہے مجلس میری لائف جاری، میں نام کسی کا نہیں لیا. اللہم لعن قاتلان دشمنان بی بی زہرا. اردو میں بولتے، اردو میں بولو کہ دشمنان اور قاتلان بی بی زہرا پہ لانا. جیسے عاشورے کے دن 1000 مرتبہ تم بولتے ہو اللہم لعن قتلت الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین. اس میں ڈپلومیسی مت کرو کہ کیوں کریں، یہ بہت بڑی بات ہے. آج پرابلم ہمارے پاس یہ ہے، ارے کیوں کریں، اللہ دیکھ لے گا. اللہ 100% دیکھے گا. لعنت اللہ نے سکھائی، ہم کو تو معلوم بھی نہیں تھا. قرآن میں لعنت ہے کاذبین پر، ظالمین کے اوپر نہیں ہے، اور فرویدین ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ کے یو کے میں برمنگم میں آپ سے کوئی 10,000 پاؤنڈ لیتا ہے، آپ اس سے بڑا اچھا بات کرتے، اب وہ واپس ہی نہ کرے، بولے نہ بھاگو بھائی ہم دیں گے نہیں تم کو. آپ پورے شہر میں بولیں گے یہ انسان غلط ہے. دنیا کی چھوٹی سی رقم ہے، اس کے لیے تو ہم پورے تعلقات خراب کر لیتے. اور جس نے اسلام کو ختم کیا، اللہ کے رسول نے یہ اسلام پیش نہیں کیا تھا. 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو جو اللہ اعلان کر رہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ یہ اسلام نہیں تھا جو آج ہے. آج اسلام کا امیج کیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں. جس ملک میں آپ آج ہم بھی پوری دنیا میں دیکھ رہا کیا امیج ہے اسلام کا. کوئی عزت سے آپ سے بات کرتا ہے when you say کہ you are a Muslim، کیا بات کر رہے ہیں آپ سے؟ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ فلائٹ میں بیٹھتے ہیں کہ اگر آپ کا چہرہ ویسا ہے جیسا ان لوگوں نے بنایا ہے، لباس ویسا ہے جیسے ان لوگوں نے بنایا ہے، یہ اسلام کا نہ چہرہ ہے نہ لباس ہے. اسلام بولتا ہے کہ پریزنٹیبل رہنا. وہ کچھ بول گیا یار، بہت بند الفاظ میں بول رہا، آپ سمجھے نا. وہ اپنے مونچھوں کو کلین شیپ کرنا، اتنا بڑا کر لینا کیا ہے؟ پوری سنت اسی میں رہ گئی، پوری سنت اسی میں رہ گئی. لباس کو اونچا کر لینا یہ کیا ہے؟ انسان کو پریزنٹیبل رہنا کہ تم کو دیکھ کر آئے. چھٹے امام کہتے ہیں شیعتنا کونوا لنا زینا، اے میرے شیعوں ہمارے لیے زینت بن جاؤ.
तुमको देख कर लोग ये बोले तुम ऐसे तो इमाम कैसा होगा। तो हमको आपको बर्मिंघम में प्रेजेंटेबल रहना है। तो आज जो इस्लाम का हशर हुआ है कि आप हमारे नाम के आगे एक टैग लगा हुआ है कि मुसलमान टेररिस्ट है। क्या इस्लाम में टेररिज्म है? हम कंडेम करते हैं, इसको कंडेम करते हैं। इस्लाम में 0.1% भी टेररिज्म नहीं है। इस्लाम से ज्यादा पीसफुल रिलीजन जमीन पे नहीं। इस्लाम सिर्फ अमन की बात करता, इस्लाम सिर्फ पीस की बात करता। आज दुनिया को मालूम हुआ टेररिज्म क्या है। हम 1400 साल से बोल रहे, समझे यार, क्या बात है। हम 1400 ईयर से बोल रहे पहला टेरर अटैक रसूल की बेटी के घर पे हुआ। आज दुनिया को मालूम हुआ टेररिज्म क्या है। हम विक्टिम है इसके। हम 1400 ईयर से बोल रहे कि सबसे ज्यादा टेररिज्म हमारा वहां से शुरू हुआ, करबला तक गया। टेरर अटैक तो वहां हुआ, हमारे ऊपर हुआ टेरर अटैक। हम बोल रहे कि ये टेररिज्म को कंडेम करो। जिन जिन लोगों ने आज टेररिज्म किया है, आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मुझे मालूम है मुझे वापस अपने मुल्क को जाना है और मैं तो बिल्कुल इनके टारगेट पे हूं। मैं एक ही बात बोल रहा हूं, पूरे 1400 ईयर्स में कोई एक तारीख बताओ कि किसी इमाम अली के शिया ने किसी के ऊपर जुल्म किया। क्या बात है, क्या बात है। नहीं समझे, नहीं समझे। कोई एक तारीख इंसिडेंट बताओ। इतने टेरर अटैक्स दुनिया में हुए, कोई एक बताओ कि इमाम अली का शिया ने किया। जितने किए वही किए जो उनके मानने वाले। हम कभी नहीं कर सकते, हराम है, हराम है। इस्लाम बोलता इवन एक एंड चूंटी आप उसको नहीं मार सकते जुल्म से। मिसाल के तौर पे चूंटी जा रही यहां से, मैं ऐसे खड़े खड़े ऐसा नहीं मार सकता उसको। मेरे हाथ से जा रही है, मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही, मुझे काट रही नहीं, पिंच नहीं कर रही, तो ऐसा झटक दो। क्या किसी चूंटी के ऊपर आप गर्म पानी डाल सकते? आग में डाल सकते उसको? चूंटी क्या वैल्यू है, एंड की क्या वैल्यू है? इतना सा, इतनी सी है जो हमारे पैरों के नीचे आके मर जाती है। उसको नहीं मार सकते तक इंसान को। इस्लाम ये रिलीजन है इस्लाम का। इस्लाम ये बोल इतना पीसफुल रिलीजन है कि आप किसी को नहीं मार सकते। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि ये पूरा वाकया 3 दिन के अंदर हुआ? कैसे हुआ, क्यों हुआ? हिस्ट्री मालूम है क्यों हुआ? मुझे हैरत इस बात की है, प्लीज गौर से सुनना, खामोश है सुनना, कि जितने वो मुसलमान आए थे, क्या ये बहुत बड़े बड़े सूरमा थे, बहादुर थे? आज जो लेकर आए, जो बीबी का घर जलाया, दरवाजा जलाया, बीबी को शहीद किया, कि ये क्या बहुत बड़े पहलवान थे, मरहबा अंतर थे? ये पूरी जिंदगी कभी इन्होंने तलवारी नहीं उठाई सही माने में। ये तो इमाम अली के पीछे पीछे चलने वाले मैदान में, कि अली जीते तो हमको माले गनीमत मिले। समझे? मैं तो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। फिर इनमें इतनी हिम्मत कैसे पैदा होगा? प्लीज यार गौर से सुनो, आप इस अंदाज से नहीं सुने होंगे। मुझे ये बताइए कि फिर इनमें इतने गर्ड्स कैसे आ गए थे? इनका करेज कैसा आ गया? इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि इनको मालूम है कि इमाम अली घर के अंदर है, जानते हैं कि मौला अली के पास जुल्फकार है, सब जानते हैं। फिर इनमें ये लोगों में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि दरे फातिमा को जला दिया? क्या उनको नहीं मालूम था कि अली खातिर बराबर अंदर है? इन्होंने नहीं देखा था कि अली ने दरे खबर को उखाड़ा है? इतनी ताकत है, खुवत है, परवरदिगार का मजहर है, अली जानते नहीं थे? सब मालूम था, फिर कैसे इतनी हिम्मत आ गई? क्या रीजन है? इसके पीछे कौन है? रूट्स को जाओ, रूट्स को चेक करोगे, इसके पीछे किसका काम है? मैं बड़ी जिम्मेदारी से बगैर नाम लिए बोल रहा, आप सुनते जाओ कि
ये रूट्स क्या, इनमें हिम्मत कैसे आई? इनको बोला को कि तुम जो चाहे करो, अली कुछ नहीं करेंगे, तुम दरवाजा जला लो, अली कुछ नहीं करेंगे। ये पूरे एपिसोड के पीछे एक औरत का काम है। एक औरत, एक लेडी है। मैं तो बोलता कि जिसने पूरे इस्लाम का बेड़ा गर्क कर दिया, एक औरत है, जिम्मेदारी से बोल रहा, एक लेडी है, ऐसी औरत है कि जो दुश्मन रसूल, दुश्मन फातिमा थी। मैं बहुत एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं। व्हाट आई एम सेइंग, मैं कल तक मौजूद है इंशाल्लाह, आई कैन गिव यू रेफरेंस। माशाल्लाह, एक एक जुमले का, एक वर्ड का जिम्मेदार हूं जो मैं बोल रहा हूं कि एक औरत है जो ये पूरे एपिसोड के पीछे था, इसलिए कि ये घर की राजदार थी, घर का भेदी जिसको आप बोलते हैं। हाँ, ये इसने सुना था, किससे? अल्लाह के रसूल से। क्या सुना था? कि या अली, आखिरी जो वसीयतें की अल्लाह के रसूल ने, कि या अली, मेरे बाद तुम्हारे ऊपर पहाड़ टूट जाएंगे, लेकिन इस्लाम के खातिर सब्र करना। अजीजों, ये अली उस बंदे का नाम है कि जिसने 12 साल की एज में अना या रसूल अल्लाह बोला था। दावत जुलशीरा में जब पूछा था कि कोई है मेरी मदद करने वाला, तो मेरा मौला ने कहा अना या रसूल अल्लाह। उस अना को ऐसे निभाया कि सर पे जरबत खाए तक कहते थे। इताअत हुआ क्या? ये खातून ने जाके, इन्होंने सुना था। वो कौन खातून है? तारीख से पूछो, मैं नाम क्यों लूं? और मैं एक इंटेलिजेंट क्राउड के सामने पढ़ा, नहीं जो बाबुल मदीनतुल इल्म से वाबस्ता रहते और दम नहीं रहते। सब मिल के नारे ईमान, कुल कुरान, हक़ इमाम, नारे तो इस खातून ने जाके अपने डैड से कहा था, जो भी डैड होगा उनको, नहीं डैड से कहा था, एक अंकल से कहा था कि अब तुम जो चाहे करो, प्लीज जुमले कौन से सुनो, तुम जो चाहे करो, अब अली तलवार नहीं उठाएंगे, इसलिए कि रसूल ने कहा कि या अली तुम सब्र करना, पहाड़ भी टूट जाए तो सब्र करना। मौला ने नहजुल बलागा में मौला का खुतबा है, खुतबा शखशखिया। आज ही मैं दिन में एक जगह गया था, वहां पे मैंने उनको ये रेफरेंस दिया। एक जगह बैठे थे हम लोग, तो खवातीन ने पूछा, तो मैंने उनसे कहा तीसरा खुतबा, थर्ड सरमन ऑफ नहजुल बलागा। मेरी ख्वाहिश सब यूथ से है कि वो सरमन पढ़ो मौलानी का, काफी बड़ा सरमन है, लेकिन इंग्लिश में है, आपके टेलीफोन के ऊपर है, आप वो सरमन जरूर पढ़ो। बीबी इमाम अली ने कहा कि मैं देख रहा हूं मेरी मीरास लूट रही, मैं सब्र कर रहा था। दुनिया ये चाह रही थी कि अली खिलाफत के लिए तलवार उठाए, हुकूमत के लिए तलवार उठाए, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए नहीं उठाया कि मेरे बच्चे छोटे थे, दोनों हसन और हुसैन छोटे। दुनिया ये चाह रही कि तलवार निकले और हसन और हुसैन शहीद हो, इमामत खत्म। उसके बाद का जुमला है कि इनका इस्लाम इनकी जबान तक था, दिल तक नहीं आता। अली ने इसीलिए सब्र किया। इतना लोग कहते हैं कि अली ने क्यों अपनी खिलाफत नहीं ली, क्या कर रहे थे इमाम अली? इमाम अली का एक एक जुमला, एक एक अमल मशीयत इलाही से खाली नहीं। जो मर्जी खुदा थी वही मर्जी इमाम अली। इतने नबियों की मेहनतों को बचाना था, इतने नबियों की, बाद में कोई रसूल आने वाला नहीं था, तो इमाम अली ने अपने खुतबे में, अपने सरमन में क्लियर मैसेज दिया कि मैं सिर्फ सब्र इसलिए कर रहा था कि इस्लाम बच जाए, इस्लाम बच जाए। और हुआ क्या? वही हुआ कि 24 साल के बाद वही इस्लाम पलट के इमाम अली के पास आ गया। आया तो अब वो खातून थी कि जिसने जाके इन लोगों से कहा था कि अब कुछ नहीं होगा, अली तलवार नहीं उठाएंगे। अब मैं एक बात बोलता, दुश्मन को भी मालूम है कि इताअत रसूल सिर्फ अली कर सकता और कोई नहीं। अरे ये बहुत बड़ा जुमला था।
दुश्मन भी गवाह है कि इताअत रसूल सिवाय अली के कोई नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात थी ना, दुश्मन के मुंह से सुनो कि इताअत अली क्या है। अब उसके बाद हुआ क्या, ये दरवाजा जला। अब थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता रहा आपको कि पता चलना शब शहादत है। मुझे पहली मंजिल से बताना था, लेकिन मालूम है मौला को आपको मालूम होना हमारे युद्ध की वाकया क्या, इंसिडेंट क्या है, इसलिए कि आज छुपाया जा सबसे ज्यादा जिस इंसिडेंट को, जिस जुल्म को छुपाया गया वो मजदूर शहजादी का ऊपर, इसलिए कि अब तक कैलेंडर में वफात फातिमा लिखते। मैं बोल रहा यूथ को, जबान पे कभी वफात ने नॉर्मल डेथ, बुखार आ गया, हार्ट फेल हो गया, कोई बीमार हो गए, कोविड हो गया, ये है नॉर्मल डेथ। वफात ये है, बीबी की शहादत है और अजीम शहादत, अजीम तरीन शहादत। तो ये वाकया, ये इन लोगों ने आके दरवाजे पे लकड़ी रखी, 1 2 3 4 नहीं आए थे, बल्कि 15 आदमी का नाम, 15। और मदीना, और ये है का, अगर आप अल्लाह को मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत करें, जन्नतुल बखी से टुवर्ड्स मस्जिद नबवी आ रहे, अल्लाह जन्नतुल बखी की तामीर करवा दे। अगर आप आ गए टुवर्ड्स, तो सामने मस्जिद नबवी में बाब जिब्राइल है और बाब बिलाल है। बाब जिब्राइल से अगर आप एंटर, बिल्कुल सामने जन्नतुल बखी से टुवर्ड्स मस्जिद नबवी, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, सीधा आ रहे तो 2 दरवाजा, एक से आप बाहर आते वो बाबे बिलाल, एक से आप एंटर होते बिल्कुल सामने, राइट के दरवाजों को नहीं बोला, स्ट्रेट दरवाजा। जैसी वो ग्रीन टॉप के नीचे आ जाते, बाबे जिब्राइल से जैसी एंटर होते, फ्यू स्टेप्स के बाद लेफ्ट साइड पे एक लंबा पैसेज, ये बीवी का घर था, और सामने एक मेटल का दरवाजा है आज भी, जहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता। ये वो दरवाजा है जिसको जालिमों ने जलाया था। उस वक्त तो लकड़ी का दरवाजा, आज वो मेटल का दरवाजा है। जैसे आप एंटर होते, ये वो दरवाजा है। और उस जमाने में जो मस्जिद नबवी थी वो बहुत ही छोटी सी मस्जिद थी, इट वॉज वेरी स्मॉल। आज सबसे बड़ी मस्जिद है, लेकिन उस जमाने में इट वॉज वेरी स्मॉल। और मस्जिद नबवी के अतराफ में मदीने मुनव्वरा का पूरा डाउनटाउन जो था वो मस्जिद नबवी के पास था, पूरा डाउनटाउन। और सिटी कितनी बड़ी थी, आज जो मस्जिद नबवी जैसे बनी हुई है, जिस स्टाइल से, अगर आप देखें मस्जिद नबवी स्ट्रेट बनी हुई नहीं है, इधर भी है, इधर भी है। उस जमाने में जो सिटी थी मस्जिद नबवी, वो उसी पैटर्न के ऊपर ये शहर की मस्जिद बनाई गई, वो सिटी के ऊपर जैसा सिटी थी उस जमाने में। पूरी सिटी ऑफ मदीना उतनी थी जितनी आज मस्जिद नबवी है। जन्नतुल बखी मस्जिद नबवी के बाहर थी, शहर से बाहर है जन्नतुल बखी, लेकिन आज सब एक हो गया, ठीक है ना। तो जंगे ओहद जहां हुई वो भी सिटी के अंदर है, वो भी बाहर थी, खंदक वो भी बाहर थी। तो अब जो है इतनी सी सिटी थी, हार्डली 20,000 पीपल, लाइक एग्जांपल में बोल 20,000 की आबादी, और वो पूरी, और छोटी छोटी स्मॉल लेन्स थी, वेरी स्मॉल लेन्स। ये बीवी का दरवाजा था, घर था, एक ही दरवाजा था जो मस्जिद के अंदर खुलता था, और सारे डोर्स बंद हो गए थे। और मस्जिद नबवी के अतराफ में पूरी शॉप्स थी, पूरी शॉप्स, पूरा बाजार, डाउनटाउन जो है मदीने का, वो मस्जिद नबवी के अतराफ। दरवाजा जला, पूरे लोग खड़े रह के देखे। प्लीज गौर से सुनो, प्लीज गौर से सुनो। पूरा इतना सा मदीना, 15 आदमी जो तारीख में जिनके नाम है बोल रहा, ये पूरा ग्रुप, छोटी छोटी लेन्स, कोई बड़े बड़े 4-5 लेन्स की कोई सड़क नहीं थी, इतनी सी, इतनी स्मॉल लेन्स। ये पूरा 15 का ये मॉब आया, आके इन्होंने बीवी के दरवाजे पे चीख पुकार शुरू की, मेरा मौला घर के अंदर है। बीवी का दरवाजा है, छोटी सी स्पेस है, उसके बाद एक वॉल है पर्दे के लिए। बीवी वॉल और दरवाजे के बीच में है। इस जालिमों ने आके कहा अली को बाहर निकाल, वरना हम, दूसरा जुमला यह था कि वरना हम तुम्हारा दरवाजा, तुम्हारा घर जला देंगे। तो फौरन मादर हसनैन ने कहा कि इस घर में मैं रहती हूं, मेरे छोटे बच्चे हैं, और ये दरवाजा, प्लीज गौर से सुनो, इसलिए कि आज यूथ को मालूम होना कि ये इंसिडेंट हुआ कैसे, कि तुम लाइल नहीं हो, कि कितना आपसे 1000 सवाल होंगे कि अली क्या कर रहे थे, दरवाजा उनको हो सकता नहीं मालूम, ये भी बोला गया।
दोस्तों याद रखो, ये वो डोर है जिसमें अल्लाह का रसूल सुबह शाम आके सलाम करता है कि सलाम अलैका या अहले बैत नबुव्वा मादन और रिसाला। पूरा मदीना जानता है कि फातिमा का दरवाजा है, पूरा मदीना ये जानता है कि रसूल की बेटी अंदर रहती है, पूरा मदीना जानता है कि इस दरवाजे की अहमियत को अल्लाह के रसूल ने कितनी मरतबा बताया। एवरी डे 5 टाइम्स नहीं 10 टाइम्स मस्जिद में जाने से पहले सलाम कर रहे, नमाज पढ़ के आके सलाम करके दुनिया को बता रहे देखो ये मेरी बेटी फातिमा का घर है। कोई लाइल नहीं थी, कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं मालूम था। किसी को बचाने के लिए तुम अपने मजहब को मत छोड़ो। हुआ क्या, ये आए बस ये कहा लकड़ी, इट वॉज टोटली प्लान, सबके हाथ में लकड़ियां हैं। उस जमाने का जो भी वुड सिस्टम था ऐसा जमा किया, छोटा सा डोर, और बीवी ने कहा मैं रहती हूं, मेरे बच्चे रहते हैं। उन्होंने फौरन रोशन कर दिया, बस मैं मसाहब पे नहीं आ रहा, फौरन रोशन कर दिया। रोशन करके आग से भड़कने लगी, छोटा दरवाजा, वो दरवाजा गिरा, बीबी अनकॉन्शियस हो गई। मैंने बहुत खत्म कर दिया। उसके बाद इमाम अली को अंदर जाके लेकर चले गए। दोस्तों बीवी को होश आया, प्लीज गौर से सुनो, बीवी को होश आया। जब कॉन्शियस में आई तो पहला जुमला यह पूछा कि अबुल हसन का है। फिजा ने कहा कि गले में रुमाल डाल के दरबार में लेकर। बीबी सहरा की रिब्स भी टूट गई, पेट में शहजादा मोहसिन शहीद हो गया। बीबी पाक ने कातरा दे लानत, कीमत तेरे हरामजादे उन्होंने दे लानत। राय खुशबू किया है सैयदा ताहिरा बावाज़े बुलंद सलावत। देखिए आप लोगों के लिए गुड न्यूज नहीं है, लेडीज के लिए गुड न्यूज है। मुझे अभी मैसेज आया कि ऊपर का माइक सही नहीं था तो 20 मिनट ज्यादा पढ़ो। इतनी आस्था सलाम पढ़ेंगे तो मैं ऊपर जाऊंगा। यार अल्लाह का शुक्र अदा करो कि और 20 मिनट बीबी की निगाह आपके ऊपर रहेगी। एक दिन पॉजिटिव है ना। अगर कहीं मिसाल के तौर पर मैं गया मीटिंग में, $1 मिलियन की मीटिंग है, $1 मिलियन मुझे ये टेंडर मिलने वाला है। आप बोलेंगे 20 मिनट नहीं 20 घंटे बिठा लो, लेकिन गिव इट टू मी। नहीं, दुनिया के पैसे के मामले में तो हम बोलते यार 1 घंटा ज्यादा भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑर्डर तो मिल रहा मुझे। ये दुनिया का दौलत क्या है, कुर्बान मेरी मजलूम शहजादी, ये कायनात की शहजादी है, तुम्हारी हर इश्यू को, हर परेशानी को दूर कर दे। हो सकता तुम्हारी आज 20 मिनट ज्यादा बैठने से तुम्हारी जिंदगी बढ़ जाए। आप क्या समझ रहे हो? ऑलवेज याद रखो, मजलिस हो, आजादारी हो, मिलाद हो, जिक्र अहले बैत हो, उसमें खुद आगे बढ़ना, ज्यादा से ज्यादा वक्त स्पेंड करना। आप ये बोलोगे यही वो चीज है, आज आबिद बिनामी की बात समझ में नहीं आ रही। टुमारो यू विल रियलाइज, जब तुम अकेले लाहट में रहोगे उस वक्त रिग्रेट करोगे काश मैं जिक्र हुसैन ज्यादा करता। आप क्या समझ रहे हैं? ऐसा गोल्डन गिफ्ट दिया गया। अब मैं छोटा सा एक मिसाल दे देता, छोटी मिसाल आपके लिए पढ़ रहा, आपके लिए, अपनी टॉपिक से हट के पढ़ रहा 2 मिनट। मौला हमको करबला मौला की ज़ियारत नसीब करे। करबला मौला में जब मौला हुसैन की सही की ज़ियारत, प्लीज गौर से सुनो, ये 20 मिनट के लिए बोल रहा मैं। करबला मौला में जब मौला हुसैन की ज़ियारत करके, ज़ियारत करके जो तहते खुब्बा है मौला हुसैन का सराना है, सराने से चंद कदम बढ़ के लेफ्ट पे मुड़ते वहां हबीब इब्ने मज़ाहिर है, हबीब इब्ने मज़ाहिर, हबीब इब्ने मज़ाहिर को जाके सलाम करते। तो करबला का बड़ा मशहूर वाक़या है, तलबा का, स्टूडेंट्स का, दीनी तालीम हासिल कर रहे थे वो लोग। हर आदमी जाता, ज़ियारत करता, सलाम करता, हबीब को दुआ करता, निकल जाता। ये तालिब इल्म, ये स्टूडेंट्स रोज सुबह में जाते थे, मौला हुसैन को सलाम करके हबीब को। आज ये दोनों ने, बड़ा मशहूर वाक़या, ये दोनों ने हबीब को डायरेक्ट एड्रेस किया। क्या कहकर कि हबीब, एक दूसरे से बात करने लगे। आप अपना स्टेटस को देखो, कितना बड़ा आपका स्टेटस है कि हबीब तुम्हारा क्या स्टेटस है। हुसैन प्लीज गौर से सुने, मेरी तरफ देखिए। क्या हबीब तुमको हुसैन ने क्या अता कर दिया? जो तुमको दिया वो किसी को नहीं दिया।
گنجے شہیدہ میں خاندان کے لوگ ہیں، جناب قاسم گنجے شہیدہ میں، اور محمد گنجے شہیدہ میں، جناب عبداللہ ابن حسن میں، پورے خاندان اہل بیت کے شہدائے کربلا میں، لیکن حسین نے تم کو الگ سے جگہ دی، الگ سے تمہاری ذریعہ بنی. جب تک مشیت امام نہ نہیں ہو سکتا، چوتھے امام نے بنایا تو تم کو الگ سے تمہارے کو مولا نے اسٹیٹس دیا، ہر ظاہر آتا تم کو سلام کرتا الگ سے. اس کے بعد تم مولا حسین تمہارے چائلڈہڈ فرینڈ تھے تو فرینڈشپ کا حق نبھایا، دوستی کا حق نبھایا حسین نے کہ تم کو الگ جگہ دی. بی بی زینب نے تم کو سلام کیا، حسین نے تم کو خط لکھ کے بلایا، تمہاری ساری خواہشات ساری وشز دنیا میں پوری ہو گئی. یہ کہہ کے چلے گئے. شب میں خواب میں دونوں نے حبیب ابن مظاہر کو دیکھا، دونوں یہ ظاہر. حبیب نے آ کے کہا اے ظاہر حسین، جو تم لوگوں نے کہا ہے وہ سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے. میرے مولا حسین نے دوستی کا، فرینڈشپ کا، چائلڈہڈ فرینڈشپ کا حق نبھایا. مجھے خط لکھ کے، لیٹر لکھ کے بلایا، بی بی نے مجھے سلام کیا، الگ سے جگہ دی. تو ان لوگوں نے کہا کہ اب کوئی خواہش ہے تمہاری؟ غور سے سن، کوئی وش ہے ابھی؟ اب تو کوئی خواہش نہیں ہوگی. اس وقت حبیب کہتا ہے اے ظاہر حسین، اب حبیب کی بھی ایک خواہش ہے. تو ان لوگوں نے کہا اب کیا خواہش ہوگی؟ جتنا دینا تھا حسین نے تم کو دے دیا، اب کیا خواہش ہوگی؟ تو اس وقت حبیب نے کہا کہ اے ظاہر، اگر آج مجھے اللہ زندہ کرے اور میں دنیا میں آؤں تو حسین کا عزادار بن کے فرش عزا میں بیٹھوں. کیا سنا، کیا سنا. اپنے سٹیٹس کا اندازہ لگاؤ، اپنے مقام کا اندازہ لگاؤ. جب آنا فرش عزا میں تو وضو کے ساتھ آنا. یہ سوچ کیا کہ حسین نے تم کو یہ سٹیٹس دیا ہے، ہم کو، ہم جیسے گناہگار کو یہ سٹیٹس دیا کہ ہم ان کی فرش عزا، حبیب جیسے خادم حسین کا یہ خواہش کہ میں آؤں دنیا میں تو عزادار بن کے بیٹھا. اطلاع میں عورت مرد، لڑکی لڑکا سب کو بولو. دوبارہ میں پلٹ کے جا رہا ہوں. بی بی انجرڈ ہوئی، انجرڈ ہونے کے بعد اب بی بی کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ ایک نارمل لیڈی ہوتی تو کیا کرتی؟ میں صرف ہسٹری بتا رہا، ہمارے یوتھ کو معلوم ہونا. کیا کرتی؟ سیدھا بیڈ پہ جاتی، لیٹ جاتی، ریبس ٹوٹ گئی، پیٹ میں بچہ شہید ہو گیا. بی بی نے اٹھ کے کہا ابو الحسن کہاں ہے؟ تو کہا دربار میں لے کر کے. بی بی سہارے کے ساتھ اٹھے، سر پہ چادر ڈالی، عصا مارے، کنیزوں کو لیا، لے کے دربار میں گئی. اب میں آپ سے پوچھتا، دربار میں کا جو راستہ تھا، میں نے آپ کو پورا بتایا، مسجد نبوی کا گھر کے اندر تھا. گھر کے اندر سے بی مسجد میں جا سکتی تھی، دربار میں جا سکتی تھی. اندر سے hardly few steps، hardly few steps اندر سے سیدھا دربار میں چلے آئی. بی بی زہرا اندر سے نہیں گئی، بلکہ بی بی زہرا گھر کے باہر آئی. میں نے جو آپ کو کہا کہ جو ڈاؤن ٹاؤن مسجد کا جو مین انٹرنس ہے وہ باہر ہے. بی بی اندر سے جاتی تو دنیا کو پتا نہیں چلتا کہ رسول کی بیٹی دربار میں آئی. بی بی کا کوئی عمل مشیت سے خالی نہیں ہے. جملہ بولتا غور سے سنو، فاطمہ راز الہی کا نام ہے. اللہ کے سیکرٹس میں سے ایک سیکرٹ کا نام فاطمہ ہے. اور ایک بات بولوں بی بی کا، اللہ کی رحمت کے ہزاروں دروازے، کاؤنٹلیس دروازے، ڈور جو ہے رحمت، وہ ہر طرف سے اپنی رحمت کو نازل کرتا. جتنے ڈور سے دنیا سے مثال دے رہا، دنیا سے مثال دے رہا، کوئی بھی دروازہ اس کی ایک چابی ہوتی، کی ہوتی نا، اس سے وہ ڈور کھلتا. وہ کی کے علاوہ دوسری کی سے وہ ڈور نہیں کھلتا. کھلتا ہے نہیں، ہر ڈور ایک کی سے کھلتا یا دو کی سے کھلتا. رحمت کے جتنے دروازے ہیں کہ جملے کا ذمہ دار ان کے بیوی زہرا کون ہے آپ سمجھو. رحمت کے اللہ کی بلیسنگ کے جتنے دروازے، ہر ڈور ایک چابی سے ایک کی سے کھلتا، لیکن سارے دروازوں کے لیے ایک ماسٹر کی ہوتی. ایک ماسٹر کی ہوتی جس سے سارے دروازے کھل جاتے. فاطمہ اس بیوی کا نام ہے کہ اگر ہر رحمت کا دروازہ کھولنا چاہتے تو نام ہے فاطمہ.
फातिमा से खोल लो। कि हर रहमत के दरवाजे को अगर आप खुलवाना चाहते हैं, जो दरवाजे बंद हैं हमारे गुनाहों की वजह से, अल्लाह कभी रहमत के दरवाजे को बंद नहीं करता, वो हमारे गुनाह है जो रहमत के दरवाजों को बंद करते हैं। क्यों? इसलिए कि मिसाल के तौर पर बर्मिंघम में आप मगरिब का वक्त आप म्यूजिक सुन रहे हैं, तो आप क्या समझ रहे कि रहमत आएगी? मिसाल दे, फजर का वक्त विंटर है, अब तो 8-7 बजे हो रहा, अभी भी अगर कोई बंदा सो रहा तो रहमत आएगी? कभी नहीं आएगी। तो रहमत की जब आवाज आती, जब रहमत आती, उस वक्त अगर हमने ताला डाल दिया तो मुश्किल है। तो अपने गुनाहों को चेक करो, लेकिन सारे दरवाजे बंद हैं तो खुलते बीबी ज़हरा के नाम से। बीबी ज़हरा को आप क्या समझ रहे? फातिमा, ये हम खुशनसीब है कि हमारे हिस्से में मोहब्बत ज़हरा आ गई, हमारे हिस्से में आई। We are the luckiest person on the earth कि बीबी ज़हरा हमारे हिस्से में आई, वो नाम हमारे हिस्से में आई। मैं पूरा अशया पढ़ूं सिर्फ नाम है बीबी ज़हरा का। जमीन और आसमान में बीबी ज़हरा, ये जो नूर, जो रोशनी, ये जो देख रहे हैं, बीबी ज़हरा का सदका है। मरने के बाद भी अगर बीबी ज़हरा का नाम लेकर या कफन के ऊपर फातिमा का नाम लेकर, किसी कपड़े के ऊपर बीबी ज़हरा का नाम लेके कफन के साथ दफन करो, उसके बाद तस्बीह बीबी ज़हरा मैयत के ऊपर पढ़ो लिटाने के बाद, और हाथों को उठा के ये बोलो कि परवरदिगार, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, इसकी आज फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव, तुझे मेरी मजलूम बीबी ज़हरा का वास्ता, इस नाम ज़हरा का वास्ता, इसकी लहत को नूरानी कर दो। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह वाली तस्बीह पढ़ो। मैयत के ऊपर जाके पढ़ो, अगर मैयत जिंदा हो जाए तो ताजुब न करो। आप क्या समझ रहे बीबी ज़हरा को? बीबी ज़हरा तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी डेस्टिनी बदलने वाली बात। तो ये बीबी अंदर से जा सकती थी, लेकिन अंदर से नहीं गई। फातिमा बाहर आई, आप मेरी तरफ देखो, जैसी बाहर आई मदीने के बाजार में हलचल हो गई कि रसूल की बेटी बाहर आ गई, रसूल की बेटी बाहर आ गई। लोग अपनी शॉप्स को बंद करने लगे, शटर्स को गिराने लगे, सारे मजमे को लेके बीबी ज़हरा अंदर गई। अब मैं एक बात बोलूं, बीबी का हर अमल मैंने कहा मशीयत से खाली है। अगर अकेली जाती तो आज दुनिया को नहीं मालूम होता। पूरे मजमे को बताया कि मैं पहली मर्तबा दरबार में जा रही, और क्यों जा रही, व्हाई आई एम गोइंग देयर, इंजर्ड होता। सबने देखा था कि दरवाजा चला है, बीबी अंदर गई। बीबी अंदर जाने के बाद अब आज ये बोला जाता कि फातिमा फिदक के लिए गई थी, उस बाग के लिए, उस गार्डन के लिए, उस फार्म हाउस के लिए, वो ट्रीज के लिए, वो एक साइड में है। मैं कभी भी इस बात को नहीं मानता कि मजलूम बीबी फिदक के लिए सिर्फ गई। अगर फिदक के लिए फातिमा क्या जाए चंद झाड़ों के लिए, कि जिसकी कनीज घर बैठ के जन्नत से खाना मंगाए, फिजा घर बैठ के जन्नत से खाना मंगा रही, वो बीबी जा रही बाग के लिए, झाड़ों के लिए नहीं, झाड़ों के लिए नहीं गई, फिदक के लिए नहीं गई। फातिमा को दुनिया को बताना था कि जालिम के चेहरे से नकाब को उलटना था, वरना ये चेहरे पे नकाब रह जाता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जालिम के चेहरे से बीबी ने नकाब को उल्टा, कैसे उल्टा? अब वो आर्गुमेंट नहीं पढ़ रहा, वो आर्गुमेंट में नहीं पढ़ूंगा जो बीबी ने किया। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्गुमेंट, ये ख्याल से मेरे यूथ को
प्लीज बोल रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, 2 सरमन जरूर पढ़ना। तुम्हारे टेलीफोन पे वो सरमन है, गूगल करो, सरमन ऑफ बीबी ज़हरा दरबार का और गदीर का अल्लाह के रसूल का खुतबा। ये 2 खुतबे ऐसे, 2 सरमन ऐसे, अगर तुम पढ़ोगे तो 180 डिग्री तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है मेरे यूथ को, लड़कियों को, लड़कों को, कि तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि ये सरमन पढ़ो। व्हेन यू लव बीबी ज़हरा, तुम बीबी के फॉलोअर है, तो तुम अपनी माँ का वो सरमन नहीं पढ़ोगे कि किस स्टाइल से, किस तरीके से, कि शहजादी ने कैसे उन जालिमों को पीसेस में बदल दिया जो हस्बना किताब अल्लाह बोले थे। रसूल कह रहा इन्हीं तारिकुम फिकुम सखलात, किताब अल्लाह इतरती अलबैती में 2 चीजें छोड़ा, तो ये जालिमीन ने कहा था कि हस्बना किताब अल्लाह, हम लोग किताब काफी है। जो किताब काफी बोलने वालों को पीसेस में ऐसे बदला कि उनके पास कोई चीज नहीं रही जवाब देने की। मौला बीवी ने कहा, तू अपने बाप की मीरास ले सकता क्या, मैं अपने बाप की नहीं ले सकती। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद किताबें बढ़ यही है कि फूल राजी हो, वो खुश नसीब है जिससे रसूल राजी हो। जिसे जिसे भी कहोगे हम मान लेंगे रज़ी अल्लाह, मगर शर्त ये है पहले फूल। बेशक बीवी ने बात की, आपका सरमन था, इन लोगों ने कहा कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। फातिमा बैठी नहीं दरबार, खड़ी भी थी। आपने सुन लिया, मैंने बोल दिया। जबकि ये सारे जालिमीन जानते थे कि जब भी बीवी आती थी अल्लाह का रसूल खड़ा हो जाता था और उस वक्त तक नहीं बैठता था, अपनी जगह पे बीवी को बिठाते थे और उसके बाद खुद बैठते थे। लेकिन ये जालिमीन सारे के सारे बैठे रहे, मेरी मजलूम शहजादी खड़ी रही। जो बोलना था बीवी ने इनको खत्म कर दिया, इनके इस्लाम को खत्म करके वहां से एक जुमला बोल के निकली कि मैं तुमसे नाराज और रोजे महशर डे ऑफ जजमेंट में मैं बाबा के सामने तुम्हारी फरियाद करूंगी। ये बोल के मेरी शहजादी घर आ गई। बस आना था, पूरे मदीने में हलचल मची, सारे लोग बोलने लगे फातिमा नाराज गई, फातिमा नाराज। इसलिए कि सबको मालूम कि अल्लाह के रसूल की मशहूर हदीस फातिमा तो वज़त मीन, जिसने फातिमा मेरा चूस है, जिसने फातिमा को अजर पहुंचाई उसने मुझे, जिसने मुझे उसने खुदा को। बस हलचल मच गई। अब सुनना दोस्तों, अब सुनना बीवी ने कैसे इनको जलील और रुस्वा किया। प्लीज गौर से सुनो। उसके बाद एक दिन गुजरा, मैं नाम नहीं ले सकता, मेरी मजबूरी है, लेकिन बुकर बाद में कोई मुझसे पूछे तनाई में तो मैं नाम ले लूंगा, इसलिए कि यूके में मेरे साथ एक इंसिडेंट हो चुका तो मैं बहुत एहतियात से पढ़ा। लेकिन मैंने उस वक्त भी रेफरेंसेस दिए कि आज दोपहर में मैंने कहा है, मैं नाम नहीं बोलूंगा किस सेंटर की बात है। मैं वहां मजलिस पढ़ रहा था शहादत की, 2 साल पहले, कोविड से पहले जब आया था, बुस्तान ज़हरा में पढ़ने जब आता था तो एक सेंटर में पढ़ रहा था। उस सेंटर में जब गया तो मैंने देखा कि सामने कुछ नए नए चेहरे, पहले पढ़ चुका था, नए नए चेहरे नजर आ रहे और चेहरों से मालूम होता है कि कौन मोमिन है। क्या बात है। देखिए मैं बहुत एहतियात से पढ़ा, भगवान नाम लिए पढ़ा। मैं अपने अल्फाज का जिम्मेदार हूं, आपके ज़हनों का नहीं। जो चाहे आप समझिए। इतनी एहतियात क्या करूं, मैं मजबूर, I'm helpless। तो माशाल्लाह 3-4 आते बड़े खूबसूरत चेहरे, बड़े बड़े, हर चीज बड़ी बड़ी उनकी, कुर्ता भी बड़ा। तो बहरहाल बैठे थे, शौक मैंने समझा शायद कोई नए लोग आ गए इस महीने। मजलिस के बाद अंदर इमाम बारगाह का जो, जैसा आपके पास तो माशाल्लाह बड़ा डाइनिंग हॉल है, उनका इतना बड़ा इमाम बारगाह नहीं है। और ये लंदन की बात है, मुझे अंदर ऑफिस में लेके गए जहाँ मेरा खाना था, सबको खाना यहाँ था, मेरा अंदर था। मैं जाके बैठा, बैठते ही मैंने देखा कि वो तीनों चारों उस हॉल में आ गए। उसके बाद मैनेजमेंट भी आ गई। यहाँ की मैनेजमेंट तो बहुत अच्छी है भाई। नहीं, एक दिन और खाना खाना है मुझे।
نہیں تو وہ لوگ مینجمنٹ بھی آ گئی اور آج انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کرایا کہ مولانا یہ یہاں کے اس مسجد کے پیش امام ہیں, یہ قاری قرآن ہے اور یہ وہ ہیں. میں نے کہا ویری گڈ جی السلام علیکم. اس میں جو بڑے معتبر اور بڑے قاری قرآن تھے اور حافظ قرآن تھے جو بھی تھے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا ابھی آپ نے کہا کہ رسول کی بیٹی کا دروازہ جلا. میں نے کہا بالکل جلا. اور اب آپ مجھے صرف یہ بتائیے یس اور نو میں کس نے جلایا. میرے لیے بڑا آکورڈ سچویشن ہو گیا تھا. میں نام کیسے میں تو نہیں لیا پا. کہا کہ یہ بتائیے کہ بی بی زہرا کا رسول کی بیٹی کا دروازہ کس نے جلایا. آپ یس میں بولیے نو میں بولیے, نام لیجئے کون ہے, کس نے جلایا. یہ گھر کے اندر ڈرائنگ روم کے اندر کی بات ہے. میں بعد میں مجلس کے بعد اگر کوئی مجھے پوچھا تو میں بتا دوں گا. آپ لوگ پوچھ لینا وہاں کی مینجمنٹ کو فون کرتے, وہ بھی جانتے, وہ بھی ہمارے پورے زیادہ سے زیادہ وہ پنجابی بھائی ہے پورے. تو میں تھوڑا ریزسٹ کر رہا تھا, مجھے پتا نہیں ہے کہ حالات کیا. انہوں نے کہا نہیں مولانا بتائیے کس نے جلایا. میں نے اس شخصیت کا نام لیا, یہاں نہیں لوں گا ممبر سے, یہ ممبر پاک ہے. بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت. جو لعنت یہ بندہ لعنت بھیجے اس پر بھی لعنت. دیکھیے مجھے پڑھنے بھی دے بھائی, میرا 20 منٹ میں یہیں آپ لوگ 20 منٹ لے. تو انہوں نے پوچھا, میں نے نام لے لیا. اس نے کہا, وہ صاحب نے کہا, اللہ کو اچھا لگا, انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیسے بول سکتے ہیں کہ انہوں نے چلا, آپ کے پاس ریفرنس کیا ہے. میں کوئی شیعہ کتاب نہیں مانتا, مسلمانوں کی کتاب بتاؤں, ہماری کتاب بتاؤں کہ اس میں یہ لکھا ہو کہ یہ اس نے جلایا. میں نے کہا کتنے ریفرنسز چاہیے. میں آپ کو بھی بول رہا ہوں, if you really need the reference, I've got the reference. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, I can get it. تو اس نے کہا کہ نہیں آپ دینا, آپ ریفرنس. آپ نے اتنی بڑی بات کی کہ انہوں نے چلایا اور آپ مجھے ریفرنس چاہیے. میں نے کہا اوکے. وہاں پڑھ کے میں بستان زہرا چلا گیا. حیران میرے 5 مجلسیں ہوتی ہر سال. یہ ایام میں اس سال وہ بند ہے, اس لیے میں نے ہمارے بھائی کو جو ہے دے دیا, سجاد بھائی کو. تو میں چلے گیا. وہ لوگ بھی آ رہے تھے, وہ لوگ نہیں آ رہے تھے, اپنے یہاں کی مینجمنٹ آ رہی تھی. تو ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا 2 دن ہو گئے, وہ مجھے ریمائنڈ کر رہا. ارے میں نے کہا I'm sorry, I'll get it. آپ یقین کریں, ممبر سے بول رہا, میرے مولا حسین کا پرچم میرے سامنے. 17 کتابیں, 17 بکس دیا. 17 بکس کا پیج نمبر, بک کا نیم, ٹائٹل, رائٹر, سارے اہل سنت کے. 17 کتابوں میں تو میں نے دیا 50 کتابوں میں ہے کہ کس نے جلایا, کیوں جلایا, مقصد کیا تھا, کتنا ظلم کیا, تازیانہ اٹھایا. ساری کتابیں مسلمانوں کی بکس میں ہیں. شیعہ بکس تو چھوڑ دو, ہمارے پاس تو ہے. 17 کتابوں کے ریفرنس دینے کے بعد وہ شخصیت, وہ گروپ ایسا خاموش بیٹھا کہ ان کے پاس جواب نہیں تھا. دوستو حق خود بولتا ہے, حق خود بولتا ہے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. ہم کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہے کہ بی بی کے اوپر جب اتنا ظلم ہوا. یہ تو پلاننگ کے ساتھ ان لوگوں نے اس کو چھپایا. میں آپ سے بول رہا کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پروپوگیٹ کرو, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتاؤ کہ رسول کی بیٹی کا دروازہ جلا, رسول کی بیٹی کے رزق ٹوٹے, رسول کی بیٹی کے پیٹ میں شہزادہ محسن شہید ہوا. یہ لازم بتانا ہے. ہمارے بچوں کو معلوم ہونا کہ تم آج بچوں کو نہیں بتاؤ گے, اپنی اولاد کو, جو میں بار بار بول رہا کہ sit with your kids, sit with your kids. اگر تم نہیں بتاؤ گے تو کل تم نہیں رہو گے. یہ ڈیٹس آئیں گی, بچے کہیں اور جائیں گے. You have to protect your generation. اگر جنریشن کو تم پروٹیکٹ نہیں کرو گے تو لوگ بھول جائیں گے اور ذمہ دار تم ہوں گے. تو بارہ ہوا کیا, اس کے بعد یہ بیوی واپس آئی. اب سن,
2 दिन गुजरे। 2 दिन के बाद ये ग्रुप, वही ग्रुप, आप समझ रहे कौन लोग थे, इमाम अली के पास आए, आके कहा या अली, इसके पूरे मदीने में धूम हो गई कि फातिमा नाराज थी। आके कहा या अली, हम रसूल की बेटी से बात करना चाहते हैं, हम रसूल की बेटी से बात करना चाहते हैं और हम उनसे माफी मांगना, जो भी करना चाहते हम बात करना। इमाम अली, अच्छा इमाम अली का भी कोई अमल मशीयत से खाली नहीं होता। अली और फातिमा एक ही आगोश के पले हुए, समझ रहे, एक ही आगोश के पले हुए। मौला एक ग्रुप को लेकर, प्लीज गौर से सुन मेरी तरफ, ये ग्रुप को लेकर आए, बीबी के दरवाजे पे आए, ये लोग बाहर खड़े हुए, मेरा मौला अंदर गया, प्लीज मेरी तरफ देखो, अंदर गया, अंदर जाकर शहजादी से कहा कि बिन्ते रसूल, वो लोग आए हैं तुमसे बात करना चाहते हैं। अब एक नॉर्मल लेडी होती तो क्या करते हैं, बीवी बोलती वो लोग मुझसे बात करने आए, मैं एक लम्हा बात नहीं करूंगी उनसे, गेट आउट फ्रॉम हियर। मैं नहीं बात करती, मेरे ऊपर इतना जुल्म किया, मेरा बच्चा शहीद कर दिया, आई डोंट वांट टू सी देम। एक नॉर्मल लेडी होती। यहां पे 2 मैसेजेस है कि इताअत शौहर भी हो। दोस्तों आप क्या समझते, कितनी बारी की है इताअत शौहर और अली जैसा। अगर यह ऐसा वाकया होता तो लोग बोलते क्या इमाम अली को नहीं मालूम था, क्यों गए? नहीं, यहां पे अली की इताअत भी बताना है कि इतना जुल्म के बाद भी अगर मेरा शौहर बोला कि ये मिलो तो मैं जारी मिल ले। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, बीवी का कोई अमल मशीयत से खाली नहीं। इमाम अली की इताअत के लिए कहा गया अबुल हसन तुम चाह रहे, मैंने एक जुमला पहले कहा, दोनों एक ही आगोश के पले हुए, दोनों की सोच एक है, दोनों का अमल एक है। मौला ने कहा, बीवी उठी, उठ के दरवाजे के पीछे आ गई, ये लोग आए, इन लोगों ने आके क्या कहा, सलाम अलैका या बिन्ते रसूल, प्लीज यार गौर से सुनो। बीवी को सलाम किया, सलाम अलैकुम कहा। अब फातिमा को करना क्या चाहिए, अलैका सलाम। सलाम वाजिब नहीं है, जवाब सलाम वाजिब है। ये शरीयत मोहम्मदी है। शरीयत मोहम्मदी में ये है कि अगर कोई मुसलमान क्या बात है, कोई मुसलमान हो, मुनाफिक हो, सूरह मुनाफिकून रसूल के सामने आया, ऐसा नहीं था कि अल्लाह के रसूल ने मुझसे, मुनाफिकीन तो जानते थे, वो सलाम करते थे, जवाब नहीं देते थे। आज भी वो जो बड़ा मुल्क है वहां पे सब दुश्मनान अहले बैत, लेकिन जब वो सलाम करते तो हम जवाब देते, लाजिम देना है आपको। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कोई बोलता है, फिर बोल रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कोई बोलता है और वो सलाम करता है तो तुम पर लाजिम है, वाजिब है तुम जवाब दो। ये नहीं कर सकते कि तुम इग्नोर करो। किसको इग्नोर करो, किसको इग्नोर करो, जो काफिर हो। किसको इग्नोर करो, वो बोल रहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खाली बोलने से नहीं होता, इसलिए कि फातिमा मीजान है। बीबी सहरा से बेहतर कौन है शरीयत को जानने वाली, उनके बाप की शरीयत है, तुम्हारे बाप की शरीयत नहीं है, फातिमा के बाप की शरीयत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद बुलंदर हकीकत है। उन लोगों ने क्या किया, आके कहा सलाम अलैकुम, बड़ी आवाज से, मेरी मजलूम शहजादी खामिश बैठी, फिर कहा सलाम अलैकुम, फिर मेरी मजलूम बीवी खामिश बैठी, 3 मरतबा सलाम किया, बीवी ने एक जवाब नहीं दिया। वो लोग निकल के चले गए। कितने पैगाम सामने खुले, इताअत शौहर में बार बार इस पर बुरा आऊंगा,
کہ اطاعت. اگر ذرا بھی بیوی یہ کہہ دیتی کہ نہیں ابو الحسن میں نہیں مل سکتی, میں بہت ہرٹ ہوئی ہے, میرا ختم ہو گئی, تو وہاں پہ اطاعت شوہر بھی تھا اور امام علی کی بات کو رکھنا بھی تھا, دنیا کو بتانا تھا, ورنہ یہ مثال بن جاتی کہ بیوی نے یہاں پہ ایک جگہ پہ بات نہیں سنی. نہیں, بیوی امام کی بات حکم پہ آئی, شوہر کے حکم پہ آئی, علی کے حکم پہ آئی, اس لیے کہ بیوی جانتی ہے کہ علی کا مقام کیا ہے. کیا بات ہے. اب سمجھو میں کیا بول رہا ہوں. بیوی آئی اور 3 دفعہ انہوں نے سلام کیا, بیوی نے جواب نہیں دیا, وہ چلے گئے. تو اب بات کلیئر ہو گئی, جو فاطمہ کی نگاہ میں مسلمانی نہیں ہے, بیوی نے چھوٹے سے مسجد چھوٹی سی چیز کر کے شریعت کی ان کے چہروں سے نقاب کو الٹ دیا کہ اب تم کوئی دنیا میں مانے مسلمان یا نہ مانے, اب تم شک فاطمہ پہ نہیں کر سکتے. ہمت ہے تو کرو کہ بیوی نے شریعت کا پاس نہیں رکھا, شریعت پہ عمل نہیں رکھا. کوئی بول سکتا تھا کہ بی بی زہرا کو نہیں معلوم تھا کہ سلام کا جواب دینا ہے مسلمان کو, اس لیے کہ گھر کی شریعت ہے. بی بی زہرا نے جواب نہیں دے کر ان کے چہروں سے نقاب. کیا بات ہے. اور الٹ کے کہا سنو, پوری دنیا تم کو مسلمان بولے, جس کو میں مسلمان تم کو نہیں سمجھتی, اگر فاطمہ نہیں سمجھی تو کیا رسول سمجھے گا یا اللہ سمجھے گا؟ ان کا تو حشر انہی کافروں کے ساتھ ہوگا. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. ایک بابا سے وزن سے بات پڑھے پلیز. اس کے بعد تاریخ سے بتاؤ, میں ذمہ دار ہوں, تاریخ سے ہسٹری سے بتاؤ کہ اس کے بعد پھر بی بی زہرا نے کبھی ان سے بات کیا. میری مظلوم شہزادی نے کبھی ان کا سلام تو چھوڑ دو, کبھی یہ لوگ پھر ان کی ہمت نے بھی آنے کی. سب کو مشہور ہو گئی, پورے مدینے میں بات پھیل گئی کہ فاطمہ نے رسول کی بیٹی نے ان کو سلام کا جواب نہیں دیا. اور اس وقت تو نئی شریعت تھی, سب کو معلوم تھا سلام کا جواب کس کو نہیں دینا. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. رسول کی بیٹی نے ان کا جواب نہیں دیا. یہ بھی خوف میں آ گئے. اس کے بعد میری شہزادی کی وصیت ہے کہ ابو الحسن میری میت میں, میرے جنازے میں, یہ بھی کتابوں میں, ہماری کتابوں میں نہیں, ساری مسلمانوں کی کتابوں سے بول رہا ہوں, یہ نہیں آنا. یہ میری وصیت ہے. آپ سوچو کہ فاطمہ اگر وصیت کر دے کہ یہ نہیں آنا تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ بی بی زہرا کے اگر ذرا بھی ناراضگی ہے, بھی مظلوم بی بی زہرا, سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے. وہ جنت کی خوشبو نہیں سوکھ سکتا, اور جنت کی خوشبو 70,000 مائل 70,000 مائل سے جنت کی خوشبو آتی. اب ایک اور روایت پڑھی, بات کو یہاں روک. جو اطاعت والدین نہیں کرتا, کتنی بڑی بات ہے, جو ماں باپ کی اطاعت اوبیڈینٹ نہیں رہتا, اس کے لیے بھی یہ روایت ہے. اب سمجھ میں آئی بات کہ ہاؤ ٹو ریسپیکٹ یور پیرنٹس. اگر تم بیویز, آج یہ المیہ ہے ہماری کمیونٹی کا, آج ہمارا یوتھ, ہمارے ماں باپ کی حکم کیا ہے, آرڈر کیا ہے
کہ مثال کے طور پہ تم بیٹھے ہوئے، تمہاری بوڑھی ماں آ رہی تو تم پر واجب ہے تم کھڑے ہو جاؤ. یہ اولڈ مدر، میں یوتھ کو بولا، یہ اولڈ فادر اگر آئے اور تم بیٹھے ہوئے ہو صوفے کے اوپر، چیئر کے اوپر، تمہارا بوڑھا باپ کھڑا ہوا ہے، اولڈ فادر، ینگ فادر، کوئی بھی ہو، باپ کھڑا ہوا ہے، ماں کھڑی ہوئی ہے، اور میں پیر پہ پیر ڈال کے باپ سے ایسے بات کر رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے میرے یوتھ کو بول رہا، 1 گھنٹے سے پڑھ رہا، اب ختم، لاسٹ سٹیج پہ آیا، جب تک پیغام نہیں دیا ممبر سے اتروں گا نہیں. بی بی زہرا کی اطاعت دیکھو، بی بی زہرا کے عزاداروں میں، میرے یوتھ، میرے بچوں سے، میری بیٹیوں سے بول رہا، میرے بیٹوں سے بول رہا، برا نہیں ماننا، لیکن ماں باپ کی اطاعت سب سے بڑی اطاعت ہے. اگر دل میں بی بی زہرا کی محبت ہے، بی بی زہرا کی عزاداری کر رہے تو یہ ماں باپ کی طرف سے کر رہے، یہ ماں اور باپ کی طرف سے تم کر رہے. اللہ نبی یوسف جیسا نبی جس کے اوپر اللہ نے پورا سورہ بھیج دیا، قرآن کا سورہ مشہور سورہ یوسف، اتنا بڑا نبی، ان کی نسل سے، ان کے جنریشن سے اللہ نے نبوت کو لے لیا. نبی یوسف کی بیٹا، کوئی بیٹا ان کے جنریشن میں نبی نہیں ہے، آپ کو پتا ہے؟ کوئی بیٹا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ what is the reason? what is the reason? ریزن یہ ہے کہ فیو سیکنڈز کے لیے میری طرف دیکھو، look at me, look at me, فیو سیکنڈز. یوسف نبی گھوڑے کے اوپر تھے، نیچے ان کا باپ نبی یعقوب. گناہ نہیں ہوا، گناہ نہیں ہے، ترک اولا ہے. یوسف نبی گھوڑے کے اوپر ہے، ان کے اولڈ فادر نبی یعقوب وہ بھی نبی نیچے کھڑے. 15-16 ایئرز کے بعد باپ اور بیٹے کی ملاقات ہے، باپ اور بیٹے کی ملاقات. یعقوب انٹر ہوئے ایجپٹ میں، لک ایٹ می، ایجپٹ میں انٹر ہوئے، سامنے سے نبی یوسف آ رہے تھے پورے پروٹوکول کے ساتھ، پرائم منسٹر ہے. تو یعقوب نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ یہ کون آ رہا، کوئی فرعون آ رہا؟ تو کہا کہ نہیں بابا، یہ آپ کا بیٹا یوسف ہے. اس کو اللہ نے یہ عہدہ دیا. کنویں سے کہاں لے کر گئے؟ یعقوب نے ایسا سجدہ شکر ادا کیا. ایک چیز یاد رکھو، دنیا کے ہر رشتے میں، ہر ریلیشن شپ میں جلسی ہے. ایک رشتہ پاک ہے، وہ ماں باپ کا. کیا دنیا بھائی بھائی حسد کرتا، بھائی بہن حسد کرتی، مومن ایک دوسرے کو دیکھ کے حسد کرتا. اس کا پوزیشن اتنا کیوں ہو گیا، وہ اتنا برمنگھم میں پیسے کیوں کما رہا، وہ چھوٹی گاڑی میں گھومتا تھا، رولز میں کیوں گھوم رہا، وہ 2 بیڈروم کے فلیٹ میں تھا، بنگلے میں کیسا آ گیا. عورتوں میں کیا کوئی عورت ڈائمنڈز کا ہار پہن کے آئی تو 1000 اس پہ فتوے لگ رہے. یہ حسد ہے، یہ جلسی ہے، جو بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے. بی بی زہرا بولتی، میرا مولا بولتا کہ حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی آگ میں جلتا ہے. یہ یاد رکھو، تمہارے اعمال کو ایسے کھا جائے گی جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے. یہ بیماری سے بچاؤ اپنے آپ کو. کبھی حسد مت کرو، یہ مت بولو یار ہاؤ از گیٹنگ، اتنا گرو کیسا کر گیا، برمنگھم میں اتنا بزنس، ملینئر بن گیا. ایک چیز یاد رکھو، جس خدا نے اس کو دیا تم کو نہیں دے سکتا. دے سکتا ہے، بے شک، بے کیا شک، بولا یار، کیا بولا، بے شک. تم کو نہیں دے سکتا. تم یہ دعا، تم جب دیکھو تمہارا بھائی امام بارگاہ آ رہا، حسینی آ رہا، کل تک بیچارہ بڑا غریب تھا، آج اس کا بزنس گرو کرتے کرتے کافی بڑھ گیا. کل تک عورت بالکل کچھ نہیں پہنتی تھی، آج زبردست ڈائمنڈز. اس لیے کہ پرابلم عورتوں میں بھی رہتا، زیادہ وہیں سے آتا. برمنگھم کی عورتیں نہیں، میں بول رہا نہیں کیے، برمنگھم کی عورتیں بہت اچھی ہیں. میں کیا بول رہا ہوں، یہ جنرل بات کر رہا ہوں. عورتوں میں سے آتا کہ نو، اس کے پاس ایسا، اس کا ہسبینڈ نے یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ ڈائمنڈ یہ کہاں سے آیا. اس کے بعد دعا یہ کرو کہ اللہ اس کو تو نے بہترین ڈائمنڈ کا ہار دیا نا، اس کو اور ایک دے دے. کیا بات ہے. تم اس کے لیے دعا نہیں کر رہے، اپنے لیے دعا کر رہے، اپنے لیے دعا کر. تم مومن کے لیے ہمیشہ دعا، کبھی حسد مت کرو. تو دنیا کے ہر رشتے میں حسد ہے سوائے ماں باپ کے رشتے میں. کتنا پاکیزہ رشتہ، کتنا کلین رشتہ کہ باپ بھی چاہتا، ماں بھی چاہتی کہ میرا بیٹا مجھ سے زیادہ آگے بڑھے. یعقوب نے سر جھکا لیا، شکر ادا کیا. اب میری طرف لک ایٹ می، لک ایٹ می. نبی یوسف آئے، یعقوب آئے. یعقوب پیدل چل رہے ہیں، واک کر رہے ہیں بیٹوں کے ساتھ. نبی یوسف کے گھوڑے کے اس ہارس کے قریب چلے، اتنا ایسے قریب ہو، اتنے قریب. یعقوب نیچے کھڑے ہوئے، یعقوب
15-16 ایئرس کے بعد بوڑھا باپ بیٹے سے ملاقات کرا. یوسف نے باپ کو ایسے دیکھا, یعقوب نے بیٹے کو ایسے دیکھا. چند فیو سیکنڈز فوراً یوسف نیچے اترے, ایک دوسرے کو ہگ کیا, زبردست, دونوں روئے, اتنا روئے کہ دونوں انکانشیس ہو گئے, بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا, باپ اور بیٹا ایسے کھڑے ہوئے, بیچ میں جبرائیل آ گئے. جبرائیل نے آ کے یوسف کو دیکھا, دیکھ کے کہا یوسف تمہاری انگوٹھی بند ہے, کین یو اوپن اٹ پلیز. ایسا کھولا, یہاں پہ ایک نور تھا, وہ آسمان کی طرف چلا گیا. یوسف نے پوچھا جبرائیل سے کہ جبرائیل یہ کیا تھا, ابھی تک کچھ نہیں معلوم, یہ کیا تھا؟ تو کہا یوسف تمہاری نسل میں, تمہارے جنریشن میں 70 نبی اللہ نے رکھے تھے, 70, تو وہ نور نبوت کو اللہ نے لے لیا. یوسف تڑپ گئے, رونے لگے, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار میں نے کیا کیا مانا ہے, ہٹ, میری غلطی کیا اللہ, تو نے میری نسل سے نبوت کو لے لیا, میں نے کیا کیا, مجھے عفو کر دے. آواز آئی یوسف تم گھوڑے میں بیٹھے ہوئے تھے, تمہارا بوڑھا باپ نیچے کھڑا ہوا تھا. اللہ یہ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ بیٹا یا بیٹی بیٹھی رہی, پیرنٹس تمہارے کھڑے رہے. جو اللہ نبیوں کو برداشت نہیں کرے گا وہ ہم کو کرے گا. یہ تو شکر ادا کرو کہ فرزند زہرا ہے جو تم کو بچایا ہوا. امام زمانہ انہوں نے تم کو بچا لیا. اگر نظر کرم میں فرزند زہرا ہٹ جائے تو ہمارے گناہ کی وجہ سے اللہ کو ریز کر دے. وجود ہے میرے امام کا, بی بی زہرا کے اس بیٹے کا, کہ جس کی طرف سے ہم بچے ہوئے. تو جو نبیوں کو برداشت نہیں کرے ہم کو کرے گا. آج آپ انصاف سے بولو آج کیا حالت ہے. کبھی بھی یاد رکھو اپنے پیرنٹس کو ڈیپینڈنٹ نہیں سمجھنا. میں نے بہت بڑی بات کی, کیا ہمارے قوم دیکھے لے کے جا کے اولڈ ہاؤس میں ڈال دو, وہ لوگ ٹیک کیئر کر لیں گے. مجھ سے کہا ہے لندن میں نے کہا تمہاری لائف میں یہ ڈیزاسٹر ہوگا. تم بوڑھی ماں کو, بوڑھے باپ کو لے کے جا کے ان ہومز میں رکھ رہے کہ جہاں کوئی رزق ان کو حلال نہیں مل رہا, عبادت نہیں کر سکتے. تو نہیں مولانا میں کتنا دیکھوں گا. میں نے کہا what do you mean کتنا دیکھوں گا, تم تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو موقع دیا کہ ماں باپ کی خدمت کر سکے. بالکل بالکل. یہ ٹاپکس کوئی نہیں بولتا, مجھے بولنا ہے. میری پورے یہ خمسے کی کوئی ایک لڑکا یا لڑکی ابھی بھی اگر کوئی پیرنٹس سے مس بیہیو کرتی, یو کیناٹ ریز یور وائس. یہ آزاداری کام نہیں آئے گی. بیوی اس سے راضی نہیں ہوں گے اگر تم ماں باپ کی اطاعت نہیں کرو گے. میں یوتھ کو بول رہا ہوں, بڑوں کو نہیں بول رہا. If you forget your parents, تم سمجھے تو نماز پڑھ کے راضی کر لو گے اللہ سے. اگر سجدہ جو کر رہا وہ ماں باپ کی طرف سے کر رہا, عزاداری حسین کر رہے ماں باپ کی طرف سے کر رہے. اگر آج ہم ماں باپ کو بھول جائیں, ماں کو بھول جائیں, باپ کو بھول جائیں, میں افسوس سے بول رہا. یہ آپ ہی کے ملک میں آپ کی صرف آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا, میں بار بار بول رہا, اس امام بارگاہ کے لیے نہیں, میں پورا انٹائر پوری کمیونٹی کے لیے بول رہا. کیا یہ ڈیزاسٹر ہے ہماری لائف میں. کتنے واقعات میں بتا سکتا ہوں. صرف یو کے نہیں ہے, صرف یو کے کی بات نہیں کرنا, ہر جگہ کا. آپ یقین کرو جس سٹی میں جاتا ہوں وہاں پہ یہ پرابلمس ہے. صرف یو کے نہیں, یورپ امریکہ جہاں بھی جاتا ہوں, سال بھر گھومتا ہوں, 10 مہینے میری ٹریولنگ کرتا ہوں. الحمدللہ مولا حسین کا صدقہ. 10 months میری میں خسر نماز نہیں پڑھتا. If I come for 1 day, if I come for 10 days میرے لیے برابر ہے. جو 2 رکعت کا چاند تھا نا چلا گیا. نہیں 2 رکعت پڑھ کے خوش ہو جاتے تھے, وہ گیا کہیں جا رہے روزے خسر ہے. نہیں بابا آپ تو پورے رکھنا ہے. میرے لیے خسر میں کثیر سفر میں 10 months ماشاءاللہ مولا حسین بیوی کا کرم ہے. پوری دنیا گھوم کے پڑھتا ہوں, ریموٹ ایریاز میں جاتا ہوں. ہر جگہ یہ پرابلم ہے, ہر جگہ یہ پرابلم ہے. بہت بڑا آزادار, بہت بڑا مومن, لیکن ماں باپ کے ساتھ نہیں. ڈیزاسٹر ہے, ڈیزاسٹر. اب ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھوں گا, اسی میں مجلس ختم کروں گا.
यमन में एक नई फैमिली मुसलमान हुई। यमन में सरकार का जमाना, अल्लाह के रसूल का जमाना, व्हाट्सएप में नई मुसलमान हुई। दिन गुजरने लगे, एक जवान बेटा था, बूढ़े माँ बाप थे, ओल्ड पेरेंट्स थे। प्लीज गौर से सुनिए, कंप्लीट मैसेज है। और नए मुसलमान सरकार का कलमा पढ़े तो बेटे के दिल में ख्वाहिश, माँ बाप तो इतने बूढ़े हैं कि वो यमन से ऑन द वे ट्रैवल नहीं कर सकते यहाँ पे मदीना मुनव्वरा। तो इन लोगों ने, बेटे ने कहा कि बाबा, माँ से कहा, मेरी माँ मुझे इतना परमिशन दे दो कि मैं मदीना मुनव्वरा जाके जिसका हम कलमा पढ़ते हैं उनकी ज़ियारत तो कर लूं। तो माँ ने कहा, बेटा हम लोग बूढ़े हैं, ओल्ड है, तुम हमको छोड़ के चले जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा। और उस जमाने की ट्रैवलिंग, आज की ट्रैवलिंग नहीं कि 1 घंटे में आप पहुंच जाते, लेकिन उस जमाने में ट्रैवलिंग यमन से मदीना जाना 1 महीना लगता था। अप्रॉक्सीमेटली बता रहा, 1 महीना लगता था। तो 1 महीना जाओगे, 1 महीना रहोगे, फिर वहां से आओगे तो 2-3 महीने की बात। हम लोग बहुत बूढ़े हैं बेटा, हु विल टेक केयर ऑफ अस। तो इसने कहा, माँ मैं एक अपने बहुत क्लोज फ्रेंड, नाम लिया, जानती थी माँ, कि उसको मैं आपके पास रखती हूँ, आपके खाने का पूरा इंतजाम कर दूंगा, हर चीज का इंतजाम कर दूंगा, आपके मेडिसिन का कर दूंगा, और वो रहेगा, वो आपका टेक। माँ बाप ने कहा, नहीं बेटा नहीं जाना। कहां जाना है? सरकार की ज़ियारत को जाना है। माँ बाप ने कहा नहीं। इतना ओबीडियंट बेटा था, बैठ गया। फिर कुछ दिनों के बाद, और से सुनो, फिर कुछ दिनों के बाद फिर कहा, माँ प्लीज कैन यू गिव मी परमिशन। माँ ने कहा, नो बेटा, हम कुछ हो जाएगा, तुम जाओगे तो हमको कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब वो माँ की ममता, वो माँ की मोहब्बत, पेरेंट्स की मोहब्बत। माँ ने अपने शौहर से कहा कि मेरा बेटा बहुत खामोश हो गया, हम लोग चलो परमिशन दे देते हैं, तो जाने दो उसको, वो दोस्त को रख के जाएगा ना। तो माँ बाप ने उसको बुलाया। अब सुनना प्लीज, व्हाट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बस इसी में मैं मजलिस खत्म कर रहा। उसने बुलाया, माँ बाप ने बुला के कहा, बेटा जाओ, तुम बहुत तड़प रहे ना रसूल की ज़ियारत के लिए, जाओ। किसकी ज़ियारत है? कायनात के मालिक की ज़ियारत, कलमा पढ़ता, ज़ियारत के लिए जाओ, लेकिन एक कंडीशन मेरा है। बेटे ने कहा, क्या कंडीशन? कि तुम जाना, तुम ज़ियारत करना चाह रहे ना, तुम जाओ मदीना, सरकार की ज़ियारत करो, अपनी सवारी से, अपने ऊंट से उतरना नहीं, उसी पे ज़ियारत करो, वापस आओ। ये कंडीशन रखा। कितना हार्ड कंडीशन। कि जाओ, ज़ियारत करो, सरकार के चेहरे मुबारक को देखो, हमारा भी सलाम करो, अपना भी सलाम करो, जितनी देर ठहर सकते, लेकिन तुम गाड़ी सवारी से नहीं उतर। बेटे ने कहा, ठीक है। He came all the way from यमन टू मदीना मुनव्वरा। और यमनियों का ड्रेस अलग होता, जैसे सऊदीज का ड्रेस अलग होता, जो अरब का ड्रेस खदूरा पहनते ना, जो गर्व में रहा वो जान सकता, आप और हम नहीं जान सकते। इसलिए मैं रहा गर्व में, मेरी जिंदगी गुजरी तो मैं जानता यमनी कैसा पहनते, सुडानीज कैसा पहनते, इजिप्शियंस का ड्रेस कैसा रहता, देखने में एक है, सिर्फ स्टिच का फर्क रहता। एनीवे, तो ये यमन में यमनी ये एंटर हुआ मदीने में। मैंने आपको बताया, वेरी स्मॉल सिटी, जैसे आप दरवाजे थे मदीने के, जैसी एंटर हुआ, जैसी वो एंटर हुआ कि मदीना छोटे से शहर में, लोगों ने देखा, लोगों ने देख के कहा, ये तो बाहर का कोई मुसाफिर मालूम हो रहा। वो सीधा आया, उसने पूछा कि अल्लाह का रसूल कहाँ रहते? उन लोगों ने कहा, सामने मस्जिद है, मस्जिद में रहते, वही उनका घर है। और उसके साथ साथ ऊंट पे जा रहा, कैमल पे जा रहा। मैं तेज इसलिए पड़ा कि घड़ी साथ में ले ली गई। चलते 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 मस्जिद नबवी के दरवाजे पे पहुंचा, सब लोग साथ खड़े। पूछा इसने कि अल्लाह का रसूल कहाँ रहते? उन लोगों ने कहा, ये दरवाजा उनके घर का। तो कहा, अब जुमले सुना खाली। उसने कहा लोगों से कि जाके अल्लाह के रसूल से ये कहो कि एक गुलाम और खादिम आया है, एक सर्वेंट आया, उनसे कहो कि आके मुझसे यहां मिले। कानों को कैसे लग रहा? गुलाम भी बोल रहा और फिर बोल रहा आप आके मिलिए, मैं नहीं आऊंगा। जनरल पब्लिक को क्या मालूम है? लोगों ने कहा, ये कितना बड़ा गुस्ताख, अपने आप को गुलाम भी बोलता, सरकार को बोलता, बाहर आके मिलो। लोगों ने कहा, यार रसूल है ही नहीं मदीने में। इसने कहा, वाह, नहीं है मदीने, कहां गए? तो लोगों ने कहा कि हमको बोल के जाते, तो कब आएंगे? वी डोंट नो। बस इसने अपने कैमल को ऐसा पलटाया। लोगों ने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग? तुम वापस जा रहे? हमारा घर हाजिर है। उस जमाने में होटल्स और मोटेल्स नहीं थे, लोग अपने घर में मेहमान रखते थे, खिलाते थे। कुछ बोल गया, खाना खिलाते थे, दावत करते थे। ये भाई आज एक हो गई मेरी, इतने बड़े बर्मिंघम में एक दावत हुई,
نہیں یار میں تو ایسی بات کر رہا، مولا آپ سب کے رزق میں برکت دے. اور ایک چیز یاد رکھو، پرابلم کیا ہے معلوم؟ مرد بیچارے بلانا نہیں چاہتے. میں کچھ بول رہا آہستہ آہستہ ہو رہا. پرابلم کیا ہے کہ اگر آپ 1 سے 2 دفعہ کسی کو بلائے تو کسی کے آئی بروز کھڑے ہو جاتے ہیں. What are you doing? Without permission کسی کو ایک روٹی نہیں کھلا سکتے آپ. یاد رکھو میں اپنی بات نہیں کر رہا. اگر تمہارے دسترخوان میں کوئی روٹی کھاتا ہے، مہمان آتا ہے، تو تم شکر ادا کرو کہ تم مہمان تمہارے گھر آیا. مہمان نہیں آ رہا، اللہ کی رحمت آ رہی. مہمان کو تم روٹی، ہم کسی کو کیا کھلا سکتے کھانا؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ یہ شکر ادا کرو کہ اس وقت کا رزق اللہ نے تمہارے گھر میں اس کا رکھا. اللہ نے تمہارے اوپر بھروسہ کیا. اور جب مہمان آتا ہے نا، روٹی کھاتا ہے نا، کھا کے جب جاتا ہے نا واپس، تو تمہارے گھر کی بلاؤں مصیبتوں کو لے کے چلے آتا ہے. کتنی بڑی اسی پہ بولنے لگوں گا، میں بولتا بہت. تو اس نے پلٹا لیا. لوگوں نے کہا کہاں جا رہے؟ واپس یمن جا رہا. تو اتنی دور 1 مہینے کی ٹریولنگ، اور مذاق نہیں ہے. اونٹ کی ٹریولنگ جسم ٹوٹ جاتا تھا. دن کی دھوپ کا ٹھہر جا، ہمارا گھر حاضر ہے، ہمارا گھر حاضر ہے. اس نے کہا نہیں، اس نے کچھ نہیں کہا. اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں ہوئی ملاقات، چلے جا. نکل کے چلا گیا. 2 یا 3 یا 4 یا 5 دن بعد سرکار کی سواری مدینے میں انٹر. اب میری طرف دیکھ، سرکار انٹر ہوئے. جیسی انٹر ہوئے سارے مسلمان اونٹ کے ساتھ ساتھ چلنے لگے. سرکار ساؤتھ کی طرف مڑے، مڑ کے جیسے ہوا میں کوئی خوشبو سونگ رہے. اسمیل خوشبو، جیسے ہم ہوا میں سونگتے نا، بڑی گڈ اسمیل. ہوا میں خوشبو سونگ رہے اور کہنے لگے کہ مجھے اللہ رحمان و رحیم کی خوشبو آ رہی ہے. جملے سنو یار، جملے سنو. اللہ کا رسول بولے رحمان و رحیم کی خوشبو. کتنی بڑی بات. اللہ رحمان و رحیم کی مجھے خوشبو آ رہی، اسمیل آ رہی. کیا میرے ایبسنس میں کوئی انسیڈنٹ ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک دیوانہ آیا تھا، ایک کریزی آیا تھا، ایک پاگل آیا تھا. ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ آپ آ کے مسجد میں بیٹھیں گے تو بولیں گے، لیکن آپ خود پوچھے. اللہ کے رسول نے کہا کیوں دیوانہ تھا؟ تو کہا اتنی دور سے آیا، اترا بھی نہیں سواری سے، بلکہ واپس چلا گیا. ہم کہہ رہے تھے کہ ٹھہرو، لیکن نہیں سنا. دیوانہ تھا، چلا گیا. اللہ کے رسول نے کہا وہ دیوانہ نہیں تھا، اس کی ماں نے اور باپ نے کہا تھا سواری سے نہیں اترنا. زیارت رسول کو اطاعت والدین میں لا کے کھڑا کر دیا. اتنی محنت سے آپ کو. آج کا شیعہ ہوتا بولتا ارے معصوم کے پاس کیا؟ ٹھیک ہے ماں باپ، ٹھیک ہے ماں باپ، معصوم سے بڑے نہیں. معصوم اسی کی زیارت قبول کریں گے، اسی کی دعائیں قبول کریں گے، اسی سے راضی ہوں گے جو ماں باپ کو راضی کرتے ہیں. اب سمجھ میں آ گیا یوں کو؟ بس میری کل کی آخری مجلس ہے. یہی آگے چل کے اویسے خرلی بنا تھا جو سیریا میں رقہ میں دفن ہے. اویسے خرلی یہی اویسے خرلی تھی. سب پڑھے محمد بارک. آپ کو میں چاہتا تھا کچھ اعمال بھی دوں، لیکن ایک اچھا پیغام چلا گیا کہ اطاعت والدین. بس کل کی میری آخری مجلس. کل میں ابھی سے بولا 10-15 منٹ زیادہ پڑھوں گا. دیکھو ایسا خاموش ہے، اتنے خاموش. خاموش ہو کے تو نہیں پڑھوں گا بھائی. مراج اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد. مولا آباد رکھے برمنگھم کے امام بارگاہ والوں کو، سارے دنیا کے ہر مولا حسین کے چاہنے والے کو اللہ آباد رکھے. بھائی میں دعا دے رہا، اتنی آہستہ آمین بولو گے تو یاد رکھو آمین ہمیشہ زور سے بولنا. کیوں بولنا زور سے؟ ہو سکتا تمہاری آمین خوب ہو جائے. اور ایک بات بولوں، جو دینے میں مزہ ہے وہ لینے میں نہیں. یار
ایک روٹی دو آپ کسی کو، دل کو ایک سیٹسفیکشن ہوتا، لینے میں کیا مزہ ہے؟ ہمیشہ آمین زور سے بولنا، اس لیے کہ ہو سکتا تمہاری آمین کی وجہ سے اللہ سب کی دعا کو قبول کرے، بہت بڑی بات ہے۔ آلویز منہ بند رکھو ہی مت، بولتے جاؤ بولتے جاؤ۔ ایک سلوات پڑھنے با آواز بولو، بس میرے بھائی مولا آباد رکھے، پورا امام بارگاہ بھرا ہوا ہے، ہونا بھی چاہیے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ قیامت کی رات ہے، مصیبت کی رات ہے، یہ رات کوئی علی کے دل سے پوچھے، یہ رات کوئی حسن و حسین کے دل سے پوچھے، سیدانیوں کے دل سے پوچھے، ان کی مظلوم ماں کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہے۔ اس بیوی کا غم ہے دوستو، اس مظلوم شہزادی کا غم ہے کہ جو کنبے کی رونے والی ہے، جن کا گھر ایسا اجڑا کہ اب قیامت تک فاطمہ کا گھر کبھی آباد نہیں ہوگا۔ ایسا بیوی کا گھر اجڑ گیا، کبھی بیوی نجف جا کے روتی، کبھی کربلا جا کے روتی، کبھی شام جا کے روتی، کاظمین، سامرہ، مشہد مقدس، بیوی کو سکون ہی نہیں ہے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہمارے پاس آتی ہے، ہم کو پرسہ لے کے جاتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرا کے جاتی ہے۔ آپ صرف تصور کرو کہ جب یہ واقعہ ہوا اور میری شہزادی کے اوپر یہ ظلم عظیم ہوا، عظیم ظلم، بیوی کے انجرڈ ہونے کے بعد یہ 75 ڈیز یا 90 ڈیز تک فاطمہ گھڑی کے اندر رہی، مدینے کے گھروں میں جا کے ولایت امیر المومنین کو پیش کیا، ایک ایک عورت سے مدینے میں ملاقات کی، حق کو ادا کیا، بار بار کہتی تھی کہ تم بھی تھے، تمہارا شوہر بھی تھا، تمہارا بھائی بھی تھا، یہ میرے ابن ام کا حق ہے۔ بیوی کی یہ سیرت پہ کل انشاءاللہ بات کروں گا کہ کیسے بیوی نے پروپوگیٹ کیا، پروپوگیشن کیا عبادت ہے، سیرت فاطمہ کا امپورٹنٹ ترین پہلو کل کی مجلس میں انشاءاللہ۔ تو بس دوستو کرتی رہی، لیکن اسی دوران میں چکی بھی چلا رہی تھی، روٹیاں بھی بنا رہی تھی، بچوں کو بھی دیکھ رہی تھی، بچوں کے لباس بھی صاف کرتی تھی۔ شہزادی ام کلثوم تو 2 یا 2.5 برس کی تھی۔ اسی دوران میں بلال جو اس گھر کا چاہنے والا تھا وہ مدینے آیا، اور آیا تو شہزادی کے دروازے پہ اس نے سلام کیا۔ فضہ نے جا کے بیوی سے کہا کہ آپ کے بابا کا مؤذن بلال آیا۔ فاطمہ تڑپ گئی، کہا بلال سے کہو کیا وہ بھی بھول گئے؟ کیا غربت ہے اس جملے آہستہ آہستہ پڑھا، میں مصائب تھوڑا سا زیادہ پڑھ رہا، یاد آج جیسے حسینیہ میں سوکھی آنکھوں سے آئے تھے اسی طرح سوکھی آنکھوں سے واپس جانا نہیں ہے۔ اس ماں کا غم ہے جس بیوی کو رونے نہیں دیا۔ آپ کو کوئی آج روک رہا نہیں کہ مت گریا کرو، آج کوئی آپ کو روک رہا نہیں کہ تم اتنا باپ کا ماتم مت کرو۔ یہ ظالموں نے آ کے کہا تھا کہ ابوالحسن فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات میں روئے، یہ پہلی یتیمہ ہے۔ اس کے بعد بلال نے آ کے کہا کہ بیوی کو سلام، تو فضہ نے جب جا کے کہا تو بیوی کا دل پھٹ گیا، کہا میرا بابا کا مؤذن آیا ہے۔ اب بلال سے یہ کہو کیا وہ بھی ہم کو بھول گئے؟ جیسے دوسرے بولے عجیب جملہ ہے بیوی کا، کتنی مظلومیت ہے اس جملے میں، کہا کہ وہ بھی بھول گئے۔ تو بلال نے منہ پیٹ لیا، کہا نہیں بھولا نہیں ہو، جب سے اللہ کے رسول کی شہادت ہوئی میں شہر میں نہیں ہوں، آج پہلی مرتبہ آیا ہوں تو سب سے پہلے آپ کے دروازے پہ آیا۔ تو شہزادی نے فضہ سے کہا کہ فضہ بلال سے کہو کہ وہ ایک دفعہ اذان کہہ دے، جب سے میرا بابا گیا بلال کی اذان میں نے نہیں سنی۔ فضہ نے جا کے جب کہا کہ بی بی تم سے خواہش کر رہے کہ اذان کہو، تو بلال نے کہا نہیں میں نے عہد کیا ہے کہ رسول کے بعد کبھی اذان نہیں کہوں گا۔ عزیزو جب فاطمہ نے یہ سنا تو فضہ سے کہا فضہ بلال سے بولو فاطمہ اپنے حق کا واسطہ دیتی، ایک دفعہ اذان کہہ دو۔ عزیزو بلال گلدستہ اذان پہ آیا اور اس نے آ کے کہا اللہ اکبر، بس فاطمہ تڑپ گئی، قبر رسول کو دیکھ کر کہا بابا جب بلال اذان دیتا تھا تو آپ مسجد میں جاتے تھے، آج بلال اذان دے رہا، کہاں چلے گئے بابا مجھے چھوڑ کے؟ بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ فاطمہ کو رسول کی محبتیں یاد آئی، پھر بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔
कनीज दौड़ती हुई गई, कहा बिलाल अजान को रोक दो। फातिमा को गश आ गया बाबा का नाम सुन के। मैं हाथों को जोड़ के बोलूं बीबी, सिर्फ अजान में बाप का नाम सुना गश खा के गिर गई। जरा करबला में आके देखो, 4 साल की सकीना है, बाप का पामाल लाशा है और जालिम शिविर तमाचे मारता। फातिमा की एक पोती करबला के मैदान में तड़प के कह रही बाबा आके सकीना का हाल देख। वक्त गुजरा, बीबी रोती रही। बिल्कुल शहादत से पहले वो लम्हा आया कि शहजादी ज़ैनब ने महसूस किया आज की रात आने से पहले कि बीबी ज़हरा एक कुर्ता सी ली और बड़ा कुर्ता सीती जाती, स्टिच करती जाती, रोती जाती। बीबी ज़ैनब खरीद गई, जाके कहा अम्मा आप हमारे कपड़े सीती हैं, कभी रोती नहीं, ये किसका कुर्ता है? माँ जब सीधी आप गिरिया करिए, ऐसा नहीं रोना, ऐसा नहीं रोना, आप इतना गिरिया क्यों कर? बीबी ने कुछ नहीं कहा। ज़ैनब ने अपने दोनों हाथ फातिमा के गले में डाल दिया, डाल के माँ से कहा अम्मा बताओ ये किसका कुर्ता? बीबी और रोने लगी। उसके बाद कहा कि बेटा ये तुम्हारे भाई हुसैन का कुर्ता है। तो ज़ैनब ने कुर्ते को देखा और देख के कहा अम्मा मेरा भैया तो बहुत छोटा है, ये कुर्ता तो बहुत बड़ा है। उस वक्त फातिमा ने कहा कि बेटी ये कुर्ता मैं तुम्ही को दूंगी, याद रखना जब भी तुम्हारा भाई ये कुर्ता मांगे तो समझना फिर हुसैन वापस कभी नहीं आएगा। 50 साल के बाद जब आशूरे में पूरा घर उजड़ गया, अली असगर को दफन कर चुके, हुसैन पुश्ते क़ैमा से आए और आकर एक एक को सलाम किया और कहा बेटा हमारे शियों से कहो कि हुसैन ने तुमको बहुत याद किया जब पानी मांग रहा था और मेरे बच्चे को ज़िबा कर रहे थे। जब भी भूख प्यास लगी तो हुसैन की प्यास को याद करना। उसके बाद हुसैन शहजादी ज़ैनब के खाने में आए, भाई और बहन की गुफ्तगू हुई। बहन ने कहा माजाए जरा करीब आ जाओ। हुसैन करीब आए। उस ज़ैनब ने कहा भैया और करीब आओ। जब हुसैन बिल्कुल करीब आ गए, ऐसा मत रो, ऐसा मत रो, ऐसा मत रो। ज़ैनब ने कहा कि भैया जरा गले पे से रुमाल को हटाओ। हुसैन ने रुमाल हटाई, गुलुए हुसैन नुमाया हुआ। ज़ैनब ने प्यार करके कहा भैया ये अम्मा फातिमा की वसीयत थी कि मेरी तरफ से तुम्हारे गले को प्यार करो। अब हुसैन को कुछ याद आया, कहा कि बहन बाजू से रिदा को हटाओ। ज़ैनब ने रिदा हटाई, कल 21 रमजान को बाबा ने कहा था कि मेरी तरफ से मेरी बेटी के बाजुओं को प्यार करना। बस अब उसके बाद हुसैन ने कहा कि बहन वो कुर्ता लेकर आओ जो माँ ने तुमको दिया है। बस दोस्तों ज़ैनब ने कुर्ता ला के दिया, हुसैन ने चाक चाक किया और शेरे बदन किया। ज़ैनब ने अपने दोनों हाथ हुसैन के गले में डाल दिया। क्या ये अम्मा ने कहा था कि अब तुम वापस भैया नहीं आओगे? यही कुर्ते को लेके ज़ैनब जब मदीना वापस आई थी तो कब्रे फातिमा पे इस कुर्ते को रख के कहा था अम्मा ये वही कुर्ता है जो तुमने दिया था, लेकिन आज इस कुर्ते पे तलवारों के निशान है, तीरों के निशान है, खून है मेरे भैया का। बस मैंने मजलिस खत्म कर दी, 2 मिनट में मजलिस खत्म कर रहा। दिन गुजरने लगे, आज की रात आई। फातिमा ने वसीयतें की, दौरा ने वसीयत, बीबी ज़हरा ने इमाम अली से कहा चारों बच्चे बैठे हुए हैं, आप सिर्फ तसव्वुर करो, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। बीबी ने वसीयत की कि अबुल हसन मैंने बड़ी मुसीबतों से इन बच्चों को पाला है, मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। उसके बाद का जुमला सुनोगे तड़प के रहोगे। कहा कि अबुल हसन जो मेरा छोटा हुसैन है वो रातों में उठ के पानी पीता है, मेरे बच्चे को प्यास बहुत लगती है, माँ है ना, माँ कोई ममता है। अबुल हसन मेरे हुसैन के बिस्तर के करीब पानी रखना। अरे कोई फातिमा के दिल से पूछे कि आशूरे के दिन अली अकबर ये कह रहे बाबा आप तो मुझसे ज्यादा प्यासे हैं।
वसीयतों के बाद मेरी बीवी हुजरे में गई, जनाब अस्मा को वसीयत कर दी, मौला और हसनैन मस्जिद चले गए। फिर वो लम्हा आया कि बीवी की तस्बीह की आवाज रुक गई। कल इसकी तफसील पढ़ूंगा, आज नहीं। वक्त गुजरा, आवाज रुक गई, अस्मा समझ गई। अब फातिमा बाबा के पास चली। बस दोस्तों, क़यामत हो गई। उसके बाद इमाम अली जो मस्जिद में से घर आए तो सर में हमामा नहीं था, सर पीटता हुआ अली घर में आए। हसनैन तड़प के रोए। गुस्ल कफन हुआ। जब गुस्ल हो चुका और कफन पहना चुके, बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। जब मैयत तैयार हो गए, सिर्फ तसव्वुर करो, इमेजिन करो कि एक चिराग जल रहा, एक कैंडल जल रही, मेरी बीवी की मैयत रखी हुई है, हसन और हुसैन नहीं है, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम मौजूद है, इमाम अली सराने खड़े होके रो रहे, फीसा खड़े रह के रो रही। आप सिर्फ तसव्वुर करो। उसके बाद मौला हसन और मौला हुसैन माँ की मैयत पे आए। कैसे आए माँ की मैयत पे? रिवायत का जुमला है कि दोनों भाई आए, गरेबान चाक था, सर पे अमामे नहीं थे, आस्तीनें उल्टी हुई थी, सब पीटते हुए दोनों शहजादे आए और आके माँ को गौर से देखने लगे। इस मंजर को मिर्जा दबीर ने अपने मरसिए के बंद में पेश किया। इसी पे मैं मजलिस खत्म कर रहा। मिर्जा दबीर कहते हैं कि जब हसन और हुसैन आए और आके माँ को गौर से देखा, उसके बाद कहते हैं कि माथा हसन ने मुर्दे के माथे पे रख दिया। प्लीज तड़प के रोना, गुस्सा हो जाए। माथा हसन ने मुर्दे के माथे पे रख दिया। रो रो के अम्मा अम्मा कहा और गश हुआ। तलवों से अपने माथे को शब्बीर ने मला। अरे जब पाँव में दम न पाया तो ये खाक में कहा कि मैं आपका गुलाम हूँ और नूरे ऐन हूँ। आवाज दो हुसैन हूँ अम्मा, हुसैन हूँ, आवाज दो हुसैन हूँ अम्मा, हुसैन हूँ। बंदे का बहुत दूर गए, फातिमा ने गले से लगा दिया। यही फातिमा करबला में देख रही थी कि हुसैन के गले पे खंजर है। बीवी फरियाद कर रही थी कि मैंने बड़े दुखों से पाला हुसैन। परवरदिगार, मेरी मजलूम बीवी का वास्ता, मेरी मजलूम शहजादी का वास्ता, इन आवाजों पर रहमत करना पीछे वालों को भी बोला। परवरदिगार, मेरी मजलूम शहजादी का वास्ता, हमारी ये मजालिस मेरी मजलूम बीवी की बारगाह में कबूल करे। आज के मजलिस के जो स्पॉन्सर्स है, इसमें सैयद कामरान शाह और उनकी अहलिया के वालिद, वो लोग आज के स्पॉन्सर से अल्लाह सैयद कामरान शाह और उनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके रज़्क़ में बरकत अता फरमाए और सारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमाए। यहाँ की जो मैनेजमेंट है उनके मरहूमीन के दर्जात को सब मिल के आमीन बोले। इतनी आस्तानी अल्लाह जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पे साया करके रोशन। आज बीबी ज़हरा की खबर पे कोई चिराग नहीं। परवरदिगार, सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमाए। परवरदिगार, आज़ादारी की हिफाजत फरमाए। फर्जंदे मजलूम बीबी ज़हरा मेरे इमाम ज़माना को सलामत रखे। उनके सदक़े में पूरी दुनिया में शिया ने हैदर करार, मुहिब्बान आले मोहम्मद का सलामत। हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ कर दे। हमारे आमाल ऐसे हो कि मजलूम बीबी ज़हरा हमसे राजी हो। अल्लाह हम सबको हज उम्रा ज़ियारत नसीब हो। सारे मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमा। हमारी नस्लों में आज़ादारी हुसैन को कायम रख। अल्लाह नस्लों की हिफाजत फरमा। हमारे सारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजीब फरमा। सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा मरहूम सैयद कामरान शाह और मरहूम सैयद सगीर शाह बुखारी, इनके लिए यहाँ की मैनेजमेंट के सारे मरहूमीन, अपने अपने सारों में मरहूमीन जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर गए, उनके लिए, सारे मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा।
اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميع المجيب الدعوات إنك قاضي الحاجة إنك لجعلت لكل شيء قدرا